Abhishek दाइ स्वागत छ हाम्रो पडकास्टमा. Thank you, Anup. It's good to be here. इट्स गुड टु होस्ट यु होइन. अनि आई थिङ्क आजको कन्भर्सेसन चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ. Absolutely. I look forward to it. जुन चाहिँ आई थिङ्क एभरेज नै 18देखि 24 र 25देखिको 35को जुन रेजमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आफ्नो करियर एजुकेसनको बारेमा चाहिँ आई होप विल बी एबल टु क्रिएट अ भेरी वेल आर्टिकुलेटेड कन्टेन्ट. अनि या लेट्स सी हाउ इट गोज. मलाई चाहिँ अभिषेक दाइ सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, जब मलाई हजुरको करियरको बारेमा थाहा पाएँ, 13 वर्ष स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा काम गरेर यु सिफ्टेड यो करियर इन्टु एजुकेसन होइन. अब किन चेन्ज गर्नुभयो भन्दा पनि आई थिङ्क राइट क्वेसन चाहिँ के हुन्थ्यो होला भन्दाखेरि त्यो चेन्ज गर्ने समय, विक, डेजको टाइम फ्रेम चाहिँ कसरी डिसिजन लिनुभयो? हाउ डिफिकल्ट वाज इट टु 13 वर्ष एउटा इन्डस्ट्रीमा काम गरिसकेपछि होइन ट्याक्कै एउटा अर्को इन्डस्ट्रीमा जानुको चाहिँ के सेयर गरिदिनु न हामीलाई त्यो प्रोसेस, थट, माइन्डसेट जे भयो भने. Sure, Anup. Yeah, so it is not an easy decision to make, obviously. I was there in my comfort zone at Standard Chartered Bank, having worked for 13 years, and my career was really going well in Standard Chartered. But the reason I took up this challenge is because it was all about setting up the Nepal chapter of a multinational company. And I saw that as a challenge. And it was really about me coming out of my comfort zone to enhance my skills. पहिलाको रोलमा जति गर्नु मैले योगदान पुर्याउनु पर्ने थियो मैले पुर्याइसकेको थिएँ जस्तो लागेको थियो. बट आई वान्टेड टु काइन्ड अफ टेक अप अ न्यू च्यालेन्ज इन सेटिङ अप अ मल्टिनेसनल कम्पनीको नेपाल च्याप्टर. सो द्याट वाज वान अफ माई बिगेस्ट मोटिभेटर्स. अनि I was sure that the exposure that I was going to get at IDP as the country director was also because म पहिला एउटा डिपार्टमेन्ट हेरिरहेको थिएँ ब्याङ्कमा भने probably my knowledge or my exposure was limited to that particular department. यहाँ आएर मैले because when you're setting up a new company त्यो पनि मल्टिनेसनलको प्रोसेसेसहरूमा अन्डर पर्भ्यूमा राखेर it requires a lot of taking care of things like your HR, your legal status of the company, finances होइन. So all these challenges I believe would add value to my career, and that's one of the primary reasons I kind of decided to switch. त्यो उस पार्ट पनि हजुरलाई अलिकति इजी भयो किन भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड चार्टर बिङ अ एमएनसी इन इटसेल्फ अनि आइडिपी बिङ एन एमएनसी इन इटसेल्फ. त्यो एमएनसी टु एमएनसी जाने प्रोसेसले गर्दाखेरि पनि त्यो डिसिजन मेकिङ अलिकति सजिलो भएको. Absolutely. I think for me in my career one of the most important ingredients that I really want in a company that I want to work for is the company culture and how what is the employee philosophy of the company. Both Standard Chartered Bank and IDP, I don't see much difference in the kind of respect that it has for its staff, and that's something that I really appreciate about our culture. तर आइडिपीको कन्टेक्समा त हजुरले नै सेट गरेको छ भने त, किन भन्दाखेरि यु स्टार्टेड फ्रम द ग्राउन्ड जेरो भनेपछि त. Yeah, but there are certain guidelines in MNCs that we have to all follow. For example, HR issues मा पनि कसरी ट्याकल गर्ने, what is the performance evaluation cycle, how is the annual remuneration for staff looked at, हैन. त्यो सबै philosophy त हुन्छ नि, that I didn't create. Thankfully I didn't have to create, हैन. So there was already a guideline, a rule book which we adopted, I would say, well in Nepal. अनि एज अ फ्यामिली म्यान त्यो डिसिजन लिन त अब त्यो हजुरको सिङ्गल डिसिजन पनि हुँदैन होला नि त होइन, किन भन्दाखेरि ह्याभिङ वर्कड इन ब्रान्ड लाइक स्ट्यान्डर्ड चार्टर फर 13 years त्यो family decision पनि भयो होला नि त होइन. Yeah, of course, because this decision obviously you get involved with your family in deciding this. While you are the primary decision maker, you always look towards your family members in terms of deriving that comfort. Am I doing the right thing? भन्ने एउटा validation हुन्छ नि. As human beings, I guess we all have that seeking validation. True. So yeah, my wife and my parents, they were very supportive of my decision. अनि एज अ म्यारिड म्यान सबै डिसिजन एज अ फादर सबै डिसिजन त अब म मेरो साथीहरू हेर्छु कि वर अलरेडी फादर्स होइन, अनि दे बी लाइक अब बाबा बाउ भइसकेपछि त जे डिसिजन लिँदाखेरि पनि बच्चाको दिमागमा पहिला जाँदो रहेछ भन्नेवाला. Yeah, of course, yeah. Once you have kids, there's much more responsibility on your shoulder, होइन. And I guess it's a transition that most of us go through, and it comes with age, it comes with experience, then you start thinking more about the children than yourself probably. Well, I don't think that you just need to think about the children only. Of course, you as an individual, you have your own life. Obviously, right? You have to
ensure that you follow your passions and everything, but at the same time, you naturally become more responsible in life, I guess. हजुरको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड नि दाइ किन भन्दाखेरि ब्याङ्किङ छिर्नुभन्दा अगाडि पनि केही त्यस्तै त्यही भर्टिकल अफ एजुकेसन लिएर सो म चाहिँ एसएलसी चाहिँ मैले सेन्ट जेभियर्स स्कुलबाट गरेँ. म पहिला गोदावरीमा थिएँ, सेन्ट जेभियर्सको गोदावरी. त्यति बेला क्लास 6सम्म मात्रै गोदावरीमा पढ्नु पाउँथ्यो. 7देखि म सेन्ट जेभियर्स जाउलखेलमा. देन 11 and 12को लागि म देहरादुन गएँ पढ्नुको लागि, मेरो +2 भनौँ न इक्विभ्यालेन्ट. त्यसपछि म ब्याचलर्स गर्न चाहिँ म मुम्बईमा गएँ, बम्बे होइन. त्यहाँ 3 years बसेपछि बिफोर आई जोइन अर स्टार्टेड माई करियर मलाई एमबिए चाहिँ एकदम गर्नु मन थियो. तर म 5 वर्ष इन्डिया बसिसकेकोले गर्दाखेरि आई वान्टेड टु काइन्ड अफ ह्याभ द्याट नेटवर्क इन नेपाल. सो मैले आई कन्सियसली डिसाइडेड त म लास्ट 2 years चाहिँ विच एमबिए गर्दाखेरि चाहिँ म काठमाडौँमै आउँछु भनेर मैले काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा एमबिए गरेँ. एन्ड द्याट्स द टाइम एन्ड आई रियली मेड सम अमेजिङ फ्रेन्ड्स फर लाइफ. एन्ड आई मेट माई वाइफ अल्सो इन द्याट एमबिए बाई द वे. क्लासमेट? यस. ओके. यो 5 वर्ष इन्डियन इको सिस्टममा, इन्डियन एजुकेसन, इन्डियन कम्युनिटीमा इन्भल्भ भइसकेपछि त्यहीँ केही गर्छु त्यहीँ गर्छु भन्ने फिल भएन? किन भन्दाखेरि अभियसली वेन यु कम्पेयर दुईवटा देशको इकोनोमी होइन, त्यस्तो कहिले फिल भएन यहीँ बसेर गरौँ कि क्या जस्तो भएन? मलाई त्यति बेला सरप्राइजिङली भएन बिकज आई गेस त्यति बेला आई वाज इन द एज वेन आई वाज मच मोर लेस मच्योर देन वाट आई एम राइट नाउ होइन. तर मलाई एउटा पहिल्यैदेखि आई डोन्ट नो वाइ मलाई नेपालमै आएर केही गर्नु मन थियो कि. अल्दो लट अफ माई फ्रेन्ड्स वेन्ट अब्रड त्यति बेला नै, आइम टकिङ अबाउट 20 years ago होइन. बट स्टिल मलाई चाहिँ कहिले पनि त्यसरी बाहिर जाउँ भन्ने इच्छै लागेन. ब्याक इन 2003? यस. पहिलेदेखि टफ डिसिजन लिने बानी हो क्या? नो आई गेस सबैजनाको फ्यामिली सर्कमस्टान्सेस पनि हुन्छ होला होइन. आई वान्टेड टु be there for my parents when they were aging. Okay. And I knew that if I went abroad and tried to settle abroad, it would, it would obviously be for the long run. So, obviously. Well, with all due respect to my friends who are abroad, मलाई चाहिँ my motivations was something else to stay in Nepal. अनि नेपाल फर्किनु भयो, एमबिए गर्नुभयो, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा जागिर खान थालिहालेँ. 13 वर्ष गयो जस्ट विथ द ब्लिङ्क अफ एन आई. मलाई अहिले सोच्दाखेरि आई स्टिल रिमेम्बर माई फर्स्ट डे इन स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क. इनफ्याक्ट माई फर्स्ट इन्टरभ्यू एट स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क होइन. आई वाज सो नर्भस वेन आई मेट द सिइओ. 3-4 राउन्ड अफ इन्टरभ्यू भएको थियो. द लास्ट राउन्ड वाज द सिइओ. आई वाज रियली नर्भस त्यति बेला पनि. भनेपछि अवश्य त्यसलाई कमिटमेन्ट गर्न खासै राम्रो ठाउँ पायो भने कमिटमेन्ट गर्न खासै ठुलो कुरा होइन. कमिटमेन्ट्स कम इजी. अफकोर्स. सो फास्ट फरवर्ड टु 13 years. अनि यतापट्टि आइडिपीमा आउने चाहिँ कस्तो थियो? हजुरले यु अप्लाइड लाइक या हेड अन भयो या कसरी त्यो प्रोसेस? सो आई डिडन्ट अप्लाई कन्सियसली. दे अप्रोच मी थ्रु वान अफ देयर भेरी हाई लेभल रिक्रुटमेन्ट पार्टनर्स. लाइक चाहिँ सिनियर पोजिसनहरूले उहाँले त्यो पर्टिकुलर ग्लोबल कम्पनी चलाउनुहुन्छ. दे अप्रोच मी थ्रु लिङ्क्डइन. सो अनदर टिप इज यु सुड बी इफ यु आर लुकिङ फर अ चेन्ज यु बेटर गेट एक्टिभ अन लिङ्क्डइन. नाइस. अनि कस्तो कम्प्लिकेटेड प्रोसेस थियो? कस्तो प्रोसेस थियो त्यो अनबोर्ड हुनको लागि? या सो बिकज द रोल वाज country head. the country head होइन. The recruitment process was quite tedious and obviously because IDP wanted to make sure that they were making the right decision with me, with hiring me and choosing among the other applicants or other candidates that they were considering. Because it was exactly like starting a new company, right? एउटा हुँदै नभएको चिजलाई चाहिँ बिल्ड गरेर हो नि त नेपालको जियोग्राफीमा होइन. So yeah, I went through 3 rounds of interviews होइन. And the last legमा चाहिँ नि, and that's something that I really appreciated about IDP was because they knew that I was coming out of my comfort zone from banking to an entirely different international education sector. So they probably wanted me also to get some look and feel of the company. And since we were not present in Nepal, they invited me over to the regional office in Gurgaon. Okay. So I went there for the last leg of the interview. I got to see the offices and you get some feelers about the company when you pass through and look at the staff as well, right? So that was like reassuring to me, the last interview. अनि कस्तो थियो? देन यु स्टार्टेड हायरिङ पिपल. जस्तै अब किन भन्दाखेरि 13 years हजुरले त एउटा डिपार्टमेन्टमा काम गर्नुभएको थियो नि त होइन. अनि त्यो अचानक अब अपरेसन पनि हेर्नु पऱ्यो, फाइनेन्स पनि हेर्नु पऱ्यो, लिगल पनि हेर्नु पऱ्यो, एचआर सबै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोसेस चाहिँ कस्तो थियो हजुरको? Yeah, it was. I would say it came with its own share of challenges.
Luckily, we've got a very strong South Asia team in IDP that is based in Gurgaon. So a lot of them had actually come here and started recruiting. So basic start गर्ने maybe the first 12 staff, they were already hired and kind of shortlisted. प्यारलली हजुरलाई हायर गर्नु र Right. म चाहिँ ए ओके त्यो भएको थियो. So for me, it was all about setting the culture, setting the office, getting the operations up and running, and then sort of expand gradually. सो अहिले फास्ट फरवर्ड टु 5 years राइट Yes. 5th year अहिले कतिजनाको टिम हो आइडिपी चाहिँ So IDP को हाम्रो offices गरेर जम्मा गरेर full time staff we are about 85. Contractual staff गरेर त we are about 125. कन्ट्र्याक्टर स्टाफ भन्नाले कस्तो So there are some roles which are outsourced staff. हैन उहाँहरूलाई पनि इन्क्लुड गरेर चाहिँ it's 125. ए ओके त्यो अघि हजुरले भनेको कुरा मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ कल्चरको कुरा एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो किन भन्दाखेरि एज एन अन्टरप्रेनर माइसेल्फ मेरो पनि एउटा वान अफ द ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ इज टु क्रिएट गुड कल्चर एन्ड किप मेन्टेनिङ इट होइन एउटा कोड छ नि यो कल्चर इट्स यो स्ट्राटेजी फर ओभर अ ब्रेकफास्ट भन्ने के छ क्या हुन्छ नि सो हजुरको बेस्ड अन द कल्चर यु केम फ्रम अन्डरस्ट्यान्ड चार्टर एन्ड द कल्चर यु आर ट्राइङ टु सेटअप एन्ड यु आर के अरे ट्राइङ टु सेटअप भन्नाले यो हरेक दिनको प्रोसेस हो नि त यो Right. हजुरको कोर फिलोसफी चाहिँ के हो नि वेन इट कम्स टु कल्चर When it comes to culture, number one, my first priority is because I came from that same culture at Standard Chartered Bank. Your growth and everything has to be performance based. होइन it should not be that कसैलाई काखा कसैलाई पाखा भन्ने हो त्यस्तो खाले there is that saying. It should be merit based होइन and at the same time there has to be a culture of mutual respect for the staff होइन just because I'm the country director or someone is junior to me does not give me the right to kind of overstep on that person's privacy or whatever होइन I should also imbibe that culture or adopt that culture myself होइन by leading from the front होइन so I really believe in mutual respect for staff an environment where staff are very supportive to each other and especially अब पुरानो मान्छेहरूले नयाँ मान्छेहरूलाई सिकाउने culture because I've seen in many organizations कस्तो हुन्छ भने when new people join and they start doing well the older ones start to get threatened True. होइन म redundant पो हुने हो कि so they kind of start sharing less and less industry secrets or trade secrets or sales secrets for that matter होइन to their new joinees whereas that's not the culture that we want to see at IDP होइन we want a culture yes it has to be a competitive culture everyone has to thrive to be good at their work and whatever they do whichever department they are in होइन तर there has to be that culture and the leadership has to take that ownership of ensuring that there is that culture of sharing and helping each other out when needed. True. अझै एउटा आइम अ म्यान अफ कोट्स आइम गोइङ थ्रु वान मोर कोट्स एट यु मैले के पढेको थिएँ भन्दाखेरि कम्पनी इज अ रिफ्लेक्सन अफ इट्स लिडर रे के होइन यो बिल्डिङ अ कल्चर इज अ टप डाउन अप्रोच नट अ बटम अप अप्रोच सो आई क्यान इमेजिन होइन अब नाउ लेट्स टक अ बिट अबाउट आइडिपी आइडिपी भनेर चाहिँ यति अब सबभन्दा पहिला त फुल फर्म किनभने आइडिपी भन्दाखेरि वाट डज इट रियली स्ट्यान्ड फर So IDP as of now it does not stand for anything but there is a very interesting history behind IDP so IDP actually used to be called International Development Program. It was a consortium of Australian universities who got together and underprivileged children of developing countries like Australia पढाएर and letting them go back to their country and contribute to the economic development of their country भनेर स्टार्ट गरेको प्रोग्राम हो but over the course of time we eventually became a profit making company and we're now actually listed in the Australiaको Securities Exchange ASX so our shares get traded there. So it's अस्ट्रेलियाको एउटा पब्लिक कम्पनी भनेर Yes, publicly listed company भनौँ. So any decision IDP makes in any of its region it's going to impact the stakeholders the share prices in Australia होइन त Yes, and that is why there's a moral responsibility on all IDP staff globally to act responsibly in how we conduct our business. And that is one of the driving forces for us, because we're not just like any other company कि आएर कुनै ठुलो मिस्टेक भयो या भयो भने we cannot it's not we cannot beat around the bush त के भन्ने अब we cannot get away that easily and there is a moral responsibility on us to act responsibly. So एकदमै लेम्यान पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि चाहिँ आइडिपी इज एन एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी भन्दाखेरि फरक पर्ला Yes, we are in the
business of recruiting international students for our various about 800 of our partners, in 6 different countries. Partners as in Universities and colleges. But I would view ourselves IDP as a much more a bigger entity than an education consultancy. And why I say that is, in various parts of the world that we operate in, for example, whether it's in Australia or Canada or the UK, we've got specialized teams who are doing a lot of fact-based research on the trends of international students. And the population, the research target चाहिँ को भने IDP बाट सर्भिस लिएका स्टुडेन्ट्सहरू, those who have gone abroad or planning to go abroad हैन. Even students from Nepal, those who apply through IDP, they could also be the sample size. So what these research teams they do is they publish a quarterly report on how the behavior of various student behavior of various countries is shifting. Is there any trend that we analyze and see whether there's a preference for a certain country? If the preference is there in a certain country, then what are the factors that are affecting their choices? Is it the quality that they perceive as the most important? Do you think how welcoming the society of that particular country is towards welcoming international students? त्यो सबभन्दा important factor हो कि tuition fee हो कि scholarship opportunities हो कि part-time job opportunities हो कि so के हो त भन्दाखेरि so all this research, database research चाहिँ it gives universities and even the governments of that country, for example, education department of those countries, it gives them very practical insights on the decision making, on the strategic decision making, and that's the reason why I like to believe that we are much more than just an education consultancy. यो कोर माइन्डसेट चाहिँ कुन माइन्डसेट लिएर आउँछन् मान्छेहरू होइन आइडिपीमा आउँदाखेरि, र यिनीहरूको कोर प्रब्लम चाहिँ के छ? किन भन्दाखेरि आई गेस यिनीहरूको एभरेज एज भनेको 18 देखि 22 वर्षको होला होइन. राइट. जस्ट अ क्रस क्वेसन, हाम्रो पिजी पपुलर छ कि युजी अन्डर ग्रेजुएट पपुलर छ? हाम्रोमा चाहिँ पिजी पपुलर छ, अलिकति टिल्टेड टुवर्ड्स पिजी. इट्स लाइक 60-40 रेशियो. पोस्ट ग्रेजुएट अलिकति हाम्रो पोस्ट ग्रेजुएट हो, जुन चाहिँ हाई स्कुल पछि गरिनेलाई चाहिँ पिजी प्लस 2 पछि लेभल, अन्डर ग्रेड लेभल पछि भनौँ न, मास्टर्स लेभल गर्नेले चाहिँ पिजी पोस्ट ग्रेजुएट भनियो. बिलो द्याट अन्डर ग्रेड अथवा अन्डर ग्रेडै भनौँ न. अन्डर ग्रेड भने प्लस 2 पछि गरिने कोर्सलाई चाहिँ अन्डर ग्रेड भनियो. राइट. ब्याचलर पछि गरिने कोर्सलाई चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएट अन अ ब्रड लेभल. यस. होइन, हाम्रोमा चाहिँ हजुरले 60-40 को रेन्ज भनेको चाहिँ 60 चाहिँ पिजी भयो. राइट. भनेपछि ओके, भनेपछि दिज पिपल आर मोर अवेर, मोर म्याच्योर्ड एन्ड मोर स्पेसिफिक अराउन्ड वाइ दे वान गो अब्रड. Absolutely, they are more research based as well. भनेपछि यिनीहरूको त एभरेज चाहिँ हजुरको 24 वर्ष प्लस भयो नि होइन? करेक्ट. 23-24 वर्षको. सो ओके, सो लेट मी रिसेप माई क्वेसन है त. यो 24 नेपालको अझ एउटा डेटा दिन्छु, यु माइट बी अवेर अफ इट होइन. नेपालको एभरेज एज 24 वर्ष. द्याट मिन्स म्याक्सिमम पिपल अफ दिस कन्ट्री आर 24 वर्षको. 40% ठ्याक्कै एक्युरेट नहोला, तर 40% अफ दिस कन्ट्री डेमोग्राफिक इज अन्डर 19. एउटा भनाइ अझै एउटा कोड दिन्छ. एउटा कोड के छ भन्दाखेरि डेमोग्राफिक इज वेयर द डेस्टिनेसन इज भन्छ कि. सो मेरो हजुरलाई क्वेसन चाहिँ यो जो 24 वर्षको मान्छे आछन्, यिनीहरूको कोर माइन्डसेट चाहिँ के हुन्छ होइन, अनि यिनीहरूको प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ, कस्तो कस्तो क्युरियोसिटी लिएर आउँछन् यिनीहरूको, त्यो जान्न मन लाग्यो मलाई. सो सो Anup, everyone who comes here to us to avail of our services, primarily we need to understand that while they're going for their education, but we can't deny the fact that they're also going there to make a good living out of for themselves and their families. It really helps them raise the living standard back home once they go there. But we always tell the students that you are primarily going there to study. पार्ट टाइम काम गभर्मेन्टले गर्नु दिन्छ भने गर्नुपर्छ, because it helps you lessen the financial burden on the family once you go there. Plus a lot of soft skill set. Yes, but absolutely. यो भनेको it's part of their education and exposure भन्छु कि. When a student goes abroad to study, he or she is not just going there for a degree. It's also for the exposure that they get. When they work part time or full time after their studies, they immerse into that culture. उहाँले एउटा पर्फर्मेन्स बेस्ड कल्चर सिक्नुहुन्छ, कसरी इन्ट्र्याक्ट गर्ने, कम्युनिकेसन स्किल्सहरू डेभलप हुन्छ, थट प्रोसेस बिकम्स मच मोर वाइडर होइन. त्यो भनेको त एक्सपोजर हो नि एकदमै. प्लस इन्ड्योरेन्स भनौँ न, किन भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट कल्चरबाट आएको कम्युनिटीको मान्छेहरूसँग काम गर्नु नै एउटा
स्किल सेट र अहिलेको संसारको निड अफ द स्किल हो नि त होइन, किन भन्दाखेरि हामीले होइन वेन विभ नाउ 5 वर्ष भयो हामी नेपालमा अपरेट गर्न थालेको होइन. 5 वर्षमा अभियसली लट अफ मास्टर स्टुडेन्ट्स हेभ गन कम ब्याक मेट अस एन्ड वी सी द्याट ह्युज ट्रान्सफर्मेसन इन देम के. जेनरली अब म नै इफ आई टक अबाउट माई ओन जर्नी एज अ स्टुडेन्ट, म इन्डियामा पढ्नु जाँदाखेरि आई वाज अ भेरी टिमिड साई, धेरै नबोल्ने खाले केटा थिएँ कि म इभन आफ्टर माई इयर 12 पछि पनि होइन. तर जब मुम्बईमा बम्बे जस्तो मेट्रोपोलिटन सिटीमा गयो, इट्स अभियसली मच बिगर देन काठमाडौँ अभियसली होइन. इट्स च्यालेन्जिङ मोर च्यालेन्जिङ टु सर्भाइभ होइन. सो अटोमेटिकली मान्छे चाहिँ सिङ्क अर स्विम भन्ने एटिट्युड हुँदो रहेछ कि त्यहाँ होइन. त्यहाँ गएपछि डु अर डाई टाइपको सिचुएसन होइन. सो त्यसले गर्दा आई स द ट्रान्सफर्मेसन इन माइ सेल्फ होइन. आई बिकेम मच मोर फोर्थ कमिङ. And that is something that we always encourage our Nepalese students to also do, because whether it's a cultural thing or केले गर्दा हो Nepalese students चाहिँ we see that अलिकति forthcoming हुँदैन कि. एकाडेमिकली एकदमै साउन्ड हुन्छन्, मेहनती एकदम हुन्छन्, एकदम सिन्सियर पनि हुन्छन्, तर forthcoming चाहिँ उनीहरूलाई एउटा के हो भने they kind of undermine their own possibilities and their own skill sets के. And that is something that and we see that transformation when they come back after their graduation and when they come there here on holidays and they meet us and they अब स्टुडेन्टको हामीसँग क्लोज रिलेसनसिप हुन्छ नि, बिकज we've helped him or her in that very important journey. And त्यो भएकोले गर्दा एउटा क्लोज एसोसिएसन चाहिँ रहिरहन्छ. and it feels so good when they come and meet us and say thank you, I'm doing this, I'm doing that भन्दाखेरि it feels good to see that progress and that transformation in them. So हजुरले मेरो एन्सर चाहिँ क्वेसन कसरी एन्सर गर्नु भन्दाखेरि it's pure desire to find something better for their career and their life as a whole. That's the core mindset they come. Yes. Okay. एकदमै हेभी रेस्पोन्सिबिलिटी होइन यो, किन भन्दाखेरि चाहिँ एज अ किन सबभन्दा सुरुमा ठोकिने त काउन्सिलर नै होला होइन. राइट. सो यो काउन्सिलर चाहिँ मोर देन जस्ट किन भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा कुरा गर्दा रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मैले के पनि थाहा पाएँ भन्दाखेरि लट अफ टाइम काउन्सिलर आर जस्ट a better sales guy. They are so aware of the product कि कुन कलेज कति स्कलरसिप कुन स्टेट कुन कहाँ टाटा and they are so good with selling कि they have all the answers when it comes to the specific questions. But then maybe PG को लागि मतलब पोस्ट ग्रेजुएटको लागि नहोला, तर अन्डर ग्रेडको लागि त हाई स्कुल +2 पास गरिसकेपछि आउँदा भयो त दे आर अल्सो इन निड अफ मेन्टरसिप गाइडेन्स. के पढ्ने कतिपय ठाउँमा त साथीहरूको भरमा ल सबैले कम्प्युटर साइन्स पढिरहेको छौँ, कम्प्युटर साइन्स नै हो कि फ्युचरिस्टिक भनिदिन्छ होला होइन. सो यो काउन्सिलरको रेस्पोन्सिबिलिटी एकदमै क्रिटिकल भयो कि है. अनुप, आई थिङ्क you've raised a very very practical question है. I personally really like this question and this is a reason why I'll tell you why है. So हाम्रोमा we do various initiatives to ensure that our counselors are not just sales people. Their job is not limited to telling them यो कोर्सको यति पैसा लाग्छ, तिम्रो लिभिङ एक्सपेन्स यति हुन्छ होइन. बट स्पेसली फर अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सहरू भनेको इयर 12 सकाएकोहरू बिकज अफ देयर एज, बिकज अफ द लिमिटेड एक्सपोजर उहाँहरू त्यति वेल रिसर्च हुनुहुन्न है. एन्ड दे आर क्वाइट कन्फ्युज एन्ड इट्स इन देयर केसेस मोर अफन देन नट इट्स द पेरेन्ट्स अर द गार्जियन हु इज द मेन डिसिजन मेकर. सो वी अलवेज इन्करेज त्यो क्लास अफ स्टुडेन्ट्स to come with their parents because that's where we have a mature conversation. Do you think it's right parents making decision for the adult child? I would say I think the child also needs some form of guidance. Ultimately every family ko structure is different right? In some cases the child may be so I know my partner is very clear, she's very clear and the parents also support that. In some cases where the parents feel that no the decision that my child is going to make, I probably need to kind of correct him or her and guide गर्ने पेरेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ. So it's always good to have that because अहिले हामीले त्यस्तो गरेन भने what if the child after the first year of going there a second suddenly starts feeling that म त wrong कोर्समा आएछु भनेर हैन. That is why a mature decision, a calculated decision लिनु भनेर हामीले पेरेन्ट्सलाई पनि इन्भाइट गर्छौँ. अनि यो क्यालकुलेटेड डिसिजन भनेको चाहिँ कन्भर्सेसन मात्र हो कि सम फर्म अफ साइकोमेट्रिक टेस्टहरू हुन्छ, सम फर्म अफ किन अहिले त के छ नि त होइन यो उहरू त्यस्तो पनि केही प्रोसेस. त्यो हामीले साइकोमेट्रिक टेस्टमै सम्म चाहिँ गएको छैनौँ अनुप होइन. बट वाट वी ट्रेन आवर काउन्सिलर्स टु डु इज
our counselors, first of all, before they start counseling, they have to go through a very rigorous test. उनीहरूले त्यो डेस्टिनेसनको बारेमा मात्र होइन कि त्यो कन्ट्रीको बारेमा विच एभर कन्ट्री जसको लागि काउन्सिलिङ गराएको छ त्यो कन्ट्रीको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ. इट्स पार्ट अफ द्याट ह्युज कोर्स. इट टेक्स अबाउट अ विक टु स्टडी होइन. त्यो कोर्स राम्रोसँग अनलाइन पढेर जाँच पास गरिसकेपछि र सर्टेन पर्सेन्टेज ल्याइसकेपछि मात्रै उनीहरू दे आर अलाउड टु स्टार्ट एलिजिबल टु स्टार्ट counseling students, because we take that responsibility very, very seriously. Because it is not just one sale for us. It is the students' career that we are discussing. So, अब तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि, if they just know the course को fees, course को duration, course मा के पढ्ने, that is not enough. They also need to be trained on what are the graduate outcomes of that. उसले त्यो गरेर फ्युचरमा के गर्ने, what kind of career or what kind of entrepreneurial journey you can expect भनेर पनि हामीले त्यो काउन्सलर्सहरूलाई ट्रेनिङ दिइरहेको हुन्छौँ. हुनु पऱ्यो टु अ डिग्री कि द काउन्सलर सुड बी एबल टु आइडेन्टिफाई जसलाई काउन्सिल गरेर आएको छु कस्तो नेचर अफ मान्छे हो होइन, उसको नेचर कस्तो छ, उसको प्यासन कस्तो छ, उसको हबिज कस्तो छ, त्यो पनि त इम्पोर्टेन्ट होला नि त होइन. अबको 2023 टु एक्चुली चुज वाट डु यु रियली वान्ट टु डु फर द रेस्ट अफ यर लाइफ भनेर. या अफकोर्स. एन्ड प्लस अहिलेको द आइटी सेक्टर इज चेन्जिङ इभल्भिङ सो फास्ट होइन. सो देयर आर इमर्जिङ करियर्स. अनि 10 वर्ष अगाडि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको म कोर्स पढ्नु जान्छु भने मान्छे हाँस्थ्यो होला. अहिले लुक एट इट नाउ, कति छिटो नेपालले पनि अडप्ट गर्यो, वर्ल्डले कति छिटो डेभलप गर्यो एआईलाई. एउटा के डेटा छ कि नेपाल इज द सेकेन्ड कन्ट्री वेन इट कम्स टु त्यो च्याट जिपिटीको बारेमा रिसर्च गर्नेमा चाहिँ नेपाल इज द सेकेन्ड हाइएस्ट कन्ट्री. अब इट्स जस्ट एन इन्डिकेसन अफ वेयर वी आर हेडेड 100% होइन. अनि अर्को एउटा भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ अबाउट आइडिपी छ नि, for example Australia, we've got so many counselors who counsel students for Australia on a day-to-day basis. Tara, for someone who has never been to Australia, I was about to ask that. Is it kind of ulle to theoretical knowledge mate bhayo, right? So to provide that kind of a practical exposure to our counselors, अहिले हाम्रो कुरा गर्ने नि more than 70% of the counselors, they've been to Australia at least once and gone to those universities where they are sending students, because we want them to kind of get that comfort level कि मैले जो थ्योरीमा पढिरहेको छु त्यो प्र्याक्टिकली देख्नु पऱ्यो नि त बिफोर आई क्यान काउन्सिल माई स्टुडेन्ट. वाट अबाउट काउन्सिलर्स हु डु कन्सल्टिङ फर लाइक युएस क्यानाडा अरू त्यहाँतिर पनि अहिले बिस्तारै बिस्तारै कुरा भइरहेछ होइन. Just you guys have started the process of giving a first-hand experience to these counselors. Ki you got to pitch what you have seen, experience भन्ने कुरा हुन्छ. So that because of the exposure that they get at IDP, हाम्रो counselors-हरु चाहिँ I would say they're of good quality. We ensure that they are trained well before they start counseling, because ultimately our philosophy is it's a huge responsibility that the student and the parents have bestowed upon us 100%. By choosing us as their education partner. त्यही त. अनि यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क हुन त मैले यो एज अ क्वेसन रेज गर्छु सोचिरहेको थिएँ होइन, तर आई थिङ्क टु सम एक्सटेन्ट यु हेभ अलरेडी एन्सर द्याट. मेरो एउटा मैले सबै धेरैजना अन्टरप्रेन्योरियल इकोसिस्टममा या साथीभाइहरूमा सोध्ने क्वेसन रेज गर्ने क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि द स्पिड एआई एजिआईको कुरा गरेर आएको छौँ होइन. अबको संसारमा चाहिँ अबको इकोनोमिक इकोसिस्टममा चाहिँ इफ यु आर नट प्रोभाइडिङ एनी एउटा noticeable value, you will not be existing in days to come. Okay, and just for example, a writer who cannot use ChatGPT well will be outdated. Okay, होइन. A writer who can use the ChatGPT well will be more premium. होइन. भन्न खोजेको चाहिँ एक्जिस्टिङ टेक्नोलोजी एक्जिस्टिङ इकोसिस्टमलाई चाहिँ एड्रेस इन्ड्योर गरेर एउटा आफूले जुन पनि फिल्डमा खेलिराखेको छौँ त्यसमा चाहिँ एउटा के कन्सिडरेबल एमाउन्ट अफ भ्यालु ल्याउन सकेन भने चाहिँ एक्जिस्टिङ भएन. सो आई थिङ्क जुन हजुरले भन्नुभयो कि द अप्रोच अफ सेन्डिङ काउन्सिलर एउटा फर्ममा टु फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न, त्यो पनि त एउटा फर्म अफ एडिसनल भ्यालु ड्रिभन हो नि त होइन. किन भन्दाखेरि नपठाइरहेको पनि चलिरहेको थियो नि त होइन. सो त्यो पढाउँदा अझै एडिसनल एउटा भ्यालु ड्रिभन हो नि त होइन. यो क्वेसन चाहिँ सायद मैले अर्को फर्ममा चाहिँ हजुरलाई के सोध्न मिल्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ अहिले त इन्फर्मेसन त जति पनि छ नि त. मलाई अस्ट्रेलियाको इन्फर्मेसन युएसको इन्फर्मेसन लिनको लागि खासै कहीँ जानु पर्दैन होला कि. त्यो मैले इफ आई क्यान डु गुड रिसर्च मेरो आफ्नो एन्डमा सबै इन्फर्मेसन त त्यही स्क्रिनमै छ नि त होइन. सो वाइ सुड आई कम टु आइडिपी या वाइ सुड आई कम टु एनी गुड काउन्सिलर होइन. एन्ड
हुन्छ नि बिकज एभ्रिथिङ कम्स विथ द कस्ट राइट Yeah. So that's an interesting question. By the way, all our counseling at IDP is free of charge, right? Okay. Just to clarify at the outset, you know, we don't charge anything to the students or So parents. how do you guys make money? Of course, we get paid by the university. You know? Okay. And so I think we'd like to believe that we started the trend in Nepal of not taking a single penny from the student or parent. Okay, not even from the visa counseling बाट पनि No, it's absolutely it's free of charge. Okay, nice. Premium model. Yeah. So sorry, your question. Let's coming back to the My question was कि अहिलेको जमानामा चाहिँ सबै इन्फर्मेसन नै मेरो स्क्रिनमा Why should you? Yeah. Why should I even bother to come to IDP? See, we've seen two distinct natures among our students of UG and PG. Undergraduate भनेकोमा they are more often than not less researched. Like they're not sure. Maybe it's that age also. Maybe if I reflect how I was as a त्यति बेलाको student, that was a long time back. Maybe I was also confused. 10 पछि साइन्स पढ्ने कि कमर्स पढ्ने कि आर्ट्स पढ्ने कि के पढ्ने 12 पछि अब के गर्ने त हैन सो उनीहरूको चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई गाइडेन्स चाहिँ बढी चाहिने देखिन्छ हैन वेयरएज मास्टर्स लेभलमा जान लागेको स्टुडेन्टहरू जेनरली कतिजनाको त बिहानै भइसकेको हुन्छ and they are very specific and they are very specific they know what they want and they are well researched हैन so getting an offer letter from the university is probably not a very big deal big deal हैन but के छ भने for example let's take the example of Australia we have to prove that the student is genuine temporary entrant GTE process भन्छ genuine temporary and entrant हैन so it's the अस्ट्रेलियाको policy भनौँ न for international students genuine temporary entrant so त्यसको अन्डरमा the student and the parents have to be able to prove that they can afford that education in Australia and the family has sufficient income to support that income हैन so त्यो it's a very important part of the process now if you talk about the context of Nepal there are a lot of infrastructural challenges for example tax को कुरा इन्डिया र हामीमै कम्पेयर गरौँ भने इन्डियामा एट द क्लिक अफ अ बटन वी क्यान स्वर स्टेटमेन्ट आउँछ मेरो वर्षभरिको मैले कति अहिले नेपालमा बिस्तारै बिस्तारै स्यालेरिड मान्छेहरूलाई आउनु थाल्यो हैन तर नेपालमा त अहिले पनि मेरो इन्कम मेरो कति भन्दाखेरि देयर आर इन्फ्रास्ट्रक्चरल च्यालेन्जेस छ नि हैन अब बिजनेसको इन्कम गर्दाखेरि द्याट्स अ डिफ्रेन्ट कन्भर्सेसन अल टुगेदर हैन सो टु सो द्याट इन्कम टु सो द्याट यु हेभ द प्रपर्टी वर्थ फर रिजन्स फर यु टु कम ब्याक टु नेपाल हैन त्यो प्रपर्टीको भ्यालुएसनहरू गराउनु पर्यो वडामा धाउनुपर्छ त्यो सबै प्रोसेस चाहिँ नि इट क्यान बी क्वाइट ओभरवेल्मिङ अनलेस यु हेभ अ गाइड अर अ मेन्टर टु गाइड यु कुन ठाउँमा कहाँ जाने हो भनेर त्यो होइन सो लाइक आई मेन्सन अर्लियर अफर लेटर ल्याउनु इज नट द च्यालेन्जिङ पार्ट त्यसपछिको प्रोसेस इज द च्यालेन्जिङ पार्ट सो द्याट्स वेयर द एजुकेसन एजेन्ट्स आई गेस कम इन टु द पिक्चर एन्ड प्रोभाइडेड देयर काउन्सिलर्स आर अल्सो वेल ट्रेन्ड इन टर्म्स अफ ह्यान्डलिङ दोज क्वेरिज हैन त्यसमा पनि हामीले नलेज बेस एनहान्स गर्नुको लागि कन्टिन्युसली हामीले स्टाफहरूमा इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ कि समटाइम्स फर इक्जाम्पल वी इन्भाइट ब्याङ्कर्स अल्सो बिकज आवर एजुकेसन काउन्सिलर्स दे हेभ टु कतिजना स्टुडेन्टहरूलाई लोन लिनुपर्ने हुन्छ एन्ड द फर्स्ट काउन्सिलिङ दे गेट फ्रम द आवर एजुकेसन काउन्सिलर्स सो उहाँहरूले एजुकेसन लोनको प्रडक्टको बारेमा ब्याङ्कहरूलाई के देखाउनुपर्छ कस्तो डकुमेन्ट देखाउनु शुद्ध पनि हामीले गाइड गर्ने गरेका छौँ ओके would it be wrong to say कि abroad education is not for everyone it's for more privileged people who can actually afford it भनेर technically yes because all said and done abroad education doesn't come cheap it's quite an expensive affair हैन the cost of living is also there so unfortunately not every Nepalese household can afford an international education and the Australian government or the Canadian government or the UK government हैन they are very clear on the strategy हैन पैसा छ भने if you can afford that come otherwise don't come नै हुन्छ if you are outlier स्कलरशिपहरू भन्यो 100% स्कलरशिप पनि त पाएको त हामीले सुनेकै छौँ या 100% स्कलरशिप्सहरू पनि हाम्रै केसमा स्टुडेन्ट्सहरूले धेरैजनाले पाउनु भएको छ 100% स्कलरशिप्सहरू हैन अनि आउटलायर चाहिँ भनिसिनु पर्यो या 100 तर स्कलरशिप चाहिँ नि फेरि है अस्ति भेरी इन्ट्रेस्टिङ डेटा द्याट वी वर एनालाइजिङ हाम्रो आइडिपी नेपालबाट लास्ट जुलाई इन्टेकमा अस्ट्रेलियामा गएका विद्यार्थीहरू आइडिपी नेपालको थ्रुबाट वी जस्ट क्यालकुलेटेड वाट वाज द अमाउन्ट अफ स्कलरशिप द्याट दे वान
भनौँ न टोटलमा क्वाइट इन्ट्रेस्टिङली झन् झन्डै 25 crores को स्कलरसिप पाएको रहेछ स्टुडेन्ट्स कति वर्षमा 5 वर्षमा नो 1 इन्टेकमा ए भने द्याट्स अ ह्युज अमाउन्ट अफ ह्युज सम अफ मनी होइन सो 100% पाउने त लाइक यु मेन्सन इज एन आउटलायर होइन सो yes, international education does not come cheap, and you have to be able to afford, and we have to be realistic when guiding parents and students. We cannot be painting a very rosy picture and त्यहाँ गएर होइन everything will be the picture is going to be very rosy, nice, everything is going to be त्यस्तो होइन. We have to sensitize the student that त्यहाँ गएर मेहनत गर्नुपर्छ, not just financially but मेहनत पनि त त्यहाँ जाँदाखेरि Nepalese education system that they are used to र त्यहाँको education system is quite different. They are very practical oriented. हामी बच्चादेखि कसरी पढ्यौँ भन्नु न रट बाई रट होइन पढेर जाँचमै राम्रो गर्नुपर्छ होइन अहिले त आइएम स्योर द ल्यान्डस्केप इज अल्सो इन नेपाल इज अल्सो चेन्जिङ. आई सी द्याट मेरो छोरीहरू मेरो छोराहरू स्कुलमा जाँदाखेरि द वे दे आर टट होइन द एक्सपोजर द्याट दे गेटिङ इज क्वाइट डिफ्रेन्ट फ्रम वाट वी वर टट इन स्कुल. So I am very positive about the changes that I'm seeing in my children and the younger generation. होइन तर we can't deny the fact that अहिले बाहिरको एजुकेसन सिस्टम इज स्टिल हामीभन्दा अलिकति सुपिरियर त छ नि होइन. सो we have to sensitize the student that what are the do's and don'ts होइन. त्यहाँ प्र्याक्टिकल अप्रोच बढी हुन्छ है. सो त्यहाँ प्रोफेसरले धेरै हेल्प गर्छ तपाईँहरूलाई होइन. सो तपाईँहरूको प्र्याक्टिकल ग्रुप वर्क असाइनमेन्ट्सहरू दे प्ले अ इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ यर ओभरअल ग्रेड भन्ने चाहिँ हामीले सेन्सिटाइज गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ. यो अभियसली आई वुड नट आस्क यु टु बिलिटल अदर के अरे प्लेयर्स इन दिस इकोसिस्टम होइन राइट. तर एज सम वान लाइक यु लिडिङ एन इन्स्टिट्युसन लाइक आइडिपी त्यो कतिपय कम्युनिटी प्लेयर्सहरूले गर्ने अनइथिकल अप्रोचेसहरूको लालछना चाहिँ हजुरहरूले पनि खप्न पर्छ नि त होइन बिकज यु आर पार्ट अफ द्याट इकोसिस्टम एन्ड द्याट फ्रस्ट्रेटिङ होइन किनभने गर्न खोज्दा खोज्दै पनि होइन. अब सो त्यस्तो केही फ्रस्ट्रेसनको बारेमा कुरा गरिदिनु न जुन चाहिँ आफूले गर्न खोज्दा खोज्दै पनि कम्युनिटी प्लेयर्स सबै त्यही लेभल फिल्डमा नखेलेको गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्याकल्यासेसहरू सुन्नुपर्ने कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ. आई थिङ्क या द्याट्स अ भेरी पर्टिनेन्ट क्वेसन अगेन अनुप होइन. अब यहाँ वाइल दिस इन्टरनेसनल एजुकेसन इन्डस्ट्री एकदम सभ्य खाले इन्डस्ट्री हो होइन. वी आर हेल्पिङ पिपल सेप देयर करियर्स एन्ड मेक अ इन्क्रिज द स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ ब्याक होम होइन. एजुकेसनको लागि गइरहेको हो. बट अनफर्चुनेटली दिस हेज अट्र्याक्टेड सम प्लेयर्स हुज सोल मोटिभ इज टु कम हियर एन्ड अर्न मनी होइन. वेन यु आर गाइडेड बाई ओन्ली द फाइनेन्सियल एस्पेक्ट्स अफ द बिजनेस एन्ड यु गो टु एनी लेन्स टु गेट द्याट बिजनेस then that's where the problem starts. होइन. We hear these horror stories about बिहा गराइदिने रे होइन एज अ डिपेन्डेन्टमा पठाइदिने रे डकुमेन्ट्सहरूलाई डक्टर गरिदिने रे होइन पिडिएफ फाइलै चेन्ज गरिदिने रे. त्यस्तो गरेकोले गर्दाखेरि अनफर्चुनेटली हाम्रो इन्डस्ट्रीले चाहिँ अलिकति जस नपाएको हो कि द वे वी आर भ्युड होइन इज काइन्ड अफ यिनीहरू चाहिँ एकदमै भेरी कमिसन ड्रिभन है इभल पार्ट अफ द सोसाइटी हो है भने त्यस्तो इमेज पेन्ट भएको छ विच इज नट ट्रु. इट्स ओन्ली बिकज देयर आर सर्टन अनफर्चुनेट इन्सिडेन्ट्स द्याट हेभ ह्यापन सर्टन अनफर्चुनेट प्लेयर्स इन द इन्डस्ट्री हु हेभ कज दिस टु ह्यापन होइन. द्याट इमेज नै बिगारेको सिचुएसन छ नि त. सो या सो वी फेस द्याट च्यालेन्ज. फर इक्जाम्पल वेन द स्टुडेन्ट गोज एन्ड रिसर्चेस इन द मार्केट obviously when the student comes to IDP also उसले पनि त just to be sure because it's huge sum of money involved उनीहरूले रिसर्च गर्नु उसको राइट हो नि त. डिफ्रेन्ट ठाउँमा गएर ड्युटी नै हो नि ड्युटी नै हो होइन. दे बेटर डु द्याट रिसर्च होइन. अनि वी हेभ ह्याड मेनी केसेस वेन स्टुडेन्ट्स कम एन्ड टेल आवर काउन्सिलर्स फलाना फलाना त पैसा हालिदिनु हुँदो रहेछ नि त खातामा होइन. मेरो डकुमेन्ट त म त अब गाउँमा नगरपालिका त्यहाँ जानु भ्याउँदिनँ तपाईँले बनाइदिनु सक्नुहुन्छ अरूले त बनाइदिन्छ भनेर सुन्नुमा आएको छ. त्यस्तो त्यस्तो क्वेसन सोध्छ. किनभने हजुरको केसमा यस्तो इन्स्टेन्सेस हुन्छ होला नि त जहाँ चाहिँ पिपल आर नट जिटी फ्रेन्डली सो द्याट यु हेभ टु से कि सरी वी यु कम आफ्टर इयर or 2 or यो फिलअप गरेर मात्र आऊ भन्नुहुन्छ होला नि त होइन. एकदम एकदम मान्छेलाई यस्तो हतार हुन्छ कि होइन म बरु एक्स्ट्रा पैसा तिर्छु मिलाइदिनु न टाइपको. सो द्याट इज द स्याड पार्ट. अनफर्चुनेटली वी हेभ टु से नमस्ते टु द स्टुडेन्ट्स or पेरेन्ट्स हु मेक द्याट काइन्ड अफ रिक्वेस्ट टु अस बिकज वी बिलिभ इन डुइङ जेन्युन वर्क. हामीलाई पनि अस्ट्रेलियन युनिभर्सिटिजहरूले केनेडियन युनिभर्सिटिजहरूले युके युनिभर्सिटिजहरूले
ट्रस्ट गरेर हामीलाई दे आर रिलाइङ अन आवर जजमेन्ट टु इन्स्योर द्याट द स्टुडेन्ट इज जेन्युन एन्ड हेज एक्सेस टु फन्ड्स. त्यो ट्रस्टलाई त हामीले ब्रिच गर्ने कुरा आएन. बट एट द सेम टाइम देयर इज मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी अन अस अल्सो टु टेल द पेरेन्ट्स द्याट इफ यु डोन्ट ह्याभ द मनी नगर्नु. त्यहाँ गएर छोरा र छोरीलाई जबरजस्ती पठाएर होइन भरे त्यहाँ रियालिटिज अर्कै देखियो होइन भने त समस्या कसलाई हुन्छ लास्टमा? पेरेन्ट्सलाई समस्या हुन्छ. उनीहरूको फाइनेन्सियल बर्डन हुन्छ. फिस तिर्नु सकेन भने कलेजले गनगन गर्नु थाल्छ होइन. त्यसपछि स्टुडेन्ट फेरि कुलतमा लाग्ला. यु हर्ड द स्टोरिज अबाउट people getting frustrated and committing suicide. Yes, I think Australia is quite high number Nepali people committing suicide. And त्यसैले मैले भने that is a huge moral responsibility on us. So जसले सक्छ जसको फाइनेन्सियल क्षमता छ उहाँहरूलाई मात्रै हामीले इन्करेज गर्नुपर्छ. नभएकोहरूलाई गर्नु हुँदैन. अनि यो कुरा के जस्तै फर इक्जाम्पल जुन यो रङ प्र्याक्टिसेसले गर्दाखेरि एजुकेसनल इन्डस्ट्रीको प्लेयर्सहरूलाई एउटा लालछना त लागेको छ. तर एउटा ब्रोडर सेन्समा चाहिँ के पनि बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ द स्टुडेन्ट्स हु गो अब्रड आर द रिफ्लेक्सन अफ द नेसन होइन. सो 2023मा एउटा कुनै बन्च अफ स्टुडेन्ट गइरहेको छ भने द्याट इज गोइङ टु बी अ रेफरेन्स फर इनटेक इन 2025 एज एन अस्ट्रेलिया युएस क्यानाडा जुन देशले पनि त एक्सेप्ट गर्दाखेरि त पुरानै रिफरेन्स हेरेर गर्ने हो नि त. अब एकदमै फेक फ्रडुलेन्ट स्टुडेन्ट्सहरू मात्र छिरिरहेको छन् भने त इमेजै यो देशबाट त फ्रडुलेन्ट मात्र आइरहेछ भनेर राइट मान्छेले पनि जान पाएर कि होइन. या I'll give you a very practical example. Now back in July, August, September last year होइन तपाईँले एक्ज्याक्टली जे भन्नुभयो नि बिकज द नम्बर अफ नन जेन्युन स्टुडेन्ट्स फ्रम नेपाल यति धेरै मात्रामा अप्लाई गर्नु थाल्यो कि अस्ट्रेलियाको भिजाको लागि. दे वर अमेज्ड एट द नम्बर्स. एट वान पोइन्ट अफ टाइम आवर भिजा लजमेन्ट्स वर हायर देन इन्डिया. क्यान यु इमेजिन? इन्डिया जस्तो कन्ट्री भन्दा पनि नेपालको भिजा लजमेन्ट वाज हायर. जनसङ्ख्या भन्दा 3 करोडको जनसङ्ख्या. सो त्यसले गर्दा रिपरकसन के भयो त भन्दाखेरि अभियसली द अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले नेपालको लागि फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सहरूमा एकदमै टाइटन गर्थ्यो. सो लास्ट इयर अराउन्ड दिस टाइम 100जना नेपाली स्टुडेन्टले अप्लाई गर्यो भने रफली 94-95ले पाउँथ्यो भने अहिले 65%ले मात्रै पाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ होइन. थ्याङ्कफुली आइडिपीको चाहिँ 90% छ. नाउ वाइ हाम्रो 90% छ मार्केटको 65%? इट्स नट ह्यापन बाई चान्स. मैले तपाईँलाई सुरुमा जुन भने नि द वे आवर काउन्सिलर्समा हामीले इन्भेस्ट गरेको छ नलेज ट्रेनिङ उनीहरूलाई एक्सपोजर दिएको छ नि इट्स बिकज अफ द्याट. सो मेरो क्वेसन चाहिँ 10% चाहिँ किन रिजेक्ट भयो त विथ द काइन्ड अफ प्रोसेस द्याट यु फलो? 199% अब हुनुपर्ने होइन. देयर इज नो 100% भिजा ग्यारेन्टी इन एनिथिङ होइन. Guarantee does not exist in realistic world. It does not really. It depends on the visa officer who's looking at the file. Usko perspective of looking at the file pani that we cannot sit here and influence ni. 100%. यो एकदमै जेन्युइन वाला कुरा हामीले रिपिट गरेर आएको छौँ होइन. मेबी एक्चुअली यो जिटीलाई अझै अल इन डिटेल कुरा गर्न पर्ने हो कि हामीले. हुन्छ. सो जिटी स्ट्यान्ड्स फर जेन्युइन टेम्पररी एन्ट्रेन्ट होइन. इट बेसिकली इज अ प्रुफ टु द अस्ट्रेलियन गभर्मेन्ट एन्ड द university or college that the student has genuine access to funds. That कुनै उसले अरूकोबाट जबरजस्ती पैसा ल्याएर देखाउनको लागि मात्रै ल्याएको होइन. उसको आफ्नै पैसा हो. Does that means the loan लाई पनि गर्ने हो? या. सो लोन हो भने त there is a clear purpose of why the student is taking that loan होइन. सो ब्याङ्कले एजुकेसन लोन नै भनेर दिएको हुन्छ नि त. त्यो अनि एउटा भ्यालिडेसन हो कि ब्याङ्कले ट्रस्ट गर्यो. ब्याङ्क जस्तो एउटा इन्स्टिट्युसनले ट्रस्ट गर्नु भनेको डेफिनेटली उसले पे गर्न सक्छ भनेर लोन दियो. अनि अर्को एउटा यसको पार्ट भनेको तपाईँको इन्सेन्टिभ टु रिटर्न होम भन्ने हुन्छ. इन्सेन्टिभ टु रिटर्न होम भनेको नाउ इफ आई से म बाहिर पढ्न जान लागेको वाट इज देयर इन्सेन्टिभ फर मी टु रिटर्न टु नेपाल आफ्टर कम्प्लिटिङ माई ग्रेजुएसन अर वाट एभर जाँदाखेरि इट कुड बी मेरो फ्यामिली टाइज. इट कुड बी अ फ्यामिली रन बिजनेस. इट कुड बी मेरो प्रपर्टी छ द्याट आई निड टु टेक केयर अफ. इट कुड बी भेरियस अदर थिङ्स होइन. सो यो सबै कुराहरू पनि हामीले देखाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ उहाँ टु सो द्याट the student has good incentive to return. At the same time, student ko euta statement of purpose pani huncha. The student needs to, the SOP basically is a document which proves how genuinely the student wants to study that course and what he or she thinks that the graduate outcome of that course is going to be. It has to be in the student's words, not agents le sikaune hoina, counselor le sikaune hoina. It has to be absolutely in the student's own words of what his. It shows
it demonstrates that what kind of research you have done. म पढ्नु गइरहेको छु एउटा कोर्स होइन, इफ यु आर नट इभन क्लियर यसको भित्र के युनिट छ, इफ यु क्यानट आर्टिकुलेट त्यहाँ मैले किन पढ्नु लागेको यो र मैले कस्तो काम चाहिँ मैले गर्छु होला, पाउँछु होला, इफ यु क्यानट इभन आर्टिकुलेट द्याट, देन कतिले त च्याट जिपिटी गरिदिन्छ होला लेख्न। यु नेभर नो अहिलेको जमानामा होइन। सो दि अस्ट्रेलियनको हाई कमिसनको पिपल अल्सो आई गेस दे हेभ टु बी अवेर अफ दिस थिङ्स है त। च्याट जिपिटीले सट्ट भन्यो भने लेखिदिने। सो ओके, मेक सेन्स। त्यही त के होइन भने चाहिँ अनि योलाई चाहिँ अब फ्रडुलेन्ट अप्रोचबाट धेरै मान्छे पठाउँदाखेरि चाहिँ अब हजुरले भने जस्तै इभन द राइट पिपल, इट अफेक्ट्स द जेन्युइन पिपल अल्सो नि। प्लस द इम्प्रेसन अफ नेसन इन फ्रम अर्को नेसनको पर्सपेक्टिभ होइन। अर्को एउटा कुरा जस्तै अब आई एम रियली फर्चुनेट टु रियली वर्क डिरेक्टली विथ अस्ट्रेलियन युनिभर्सिटी लाइक चार्ल्स टाउन युनिभर्सिटी होइन, राइट। सो आई थिङ्क मेरो लागि एकदम सरप्राइजिङ के थियो भन्दाखेरि विदाउट एनी एजेन्सी इन बिट्विन आइम डिरेक्टली वर्किङ विथ युनि। अनि युनिले पनि मलाई भन्दाखेरि प्रोबब्ली दिस इज द फर्स्ट टाइम भनौँ अस्ट्रेलियन युनि इज डिरेक्टली वर्किङ विथ अ प्रोडक्सन एन्ड मार्केटिङ कम्पनी इन नेपाल भनेर होइन। अनि उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि मलाई एउटा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन मलाई मन परेन अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको एउटा होइन कि आई एज अ कन्सियस अडल्ट कान्ट अप्लाई टु एन अस्ट्रेलियन युनिभर्सिटी डिरेक्टली एन्ड आई निड टु गो थ्रु एन एजेन्ट विच इज अनलाइक के अरे युके, क्यानाडा, अमेरिका होइन। अनि त्यो चाहिँ मलाई कतै कतै चित्त बुझेन, किन भन्दाखेरि ठिकै छ मलाई हेल्प चाहियो, म कुनै काउन्सिलरसँग गएँ, मलाई हेल्प चाहिएन, आई एम गुड इनफ, म अस्ट्रेलिया 2-3 चोटि नै गएर आएको छु कि ट्राभल भिजामा, मेरो फ्यामिली छ कि मेरो छ कि, वाइ डु आई रियली निड टु गो थ्रु एन एजेन्ट टु गेट माई डिग्री भन्ने कुरा चाहिँ अलिक चित्त बुझेन। सो क्यान यु हेल्प मी? या स्योर, या सो वी गेट दिस क्वेसन अ लट इनफ्याक्ट यो इन्डस्ट्रीमा होइन। See, every country has a different philosophy in terms of assessing the international students' capabilities of paying. Australia ko philosophy ke ho bhane, our agents who are based in Nepal or India or Bangladesh or Pakistan, उनीहरूको लोकल नलेज हामीभन्दा बढी छ। उनीहरूको लोकल डकुमेन्ट्स, उनीहरूको लोकल गभर्मेन्टले दिने डकुमेन्ट अर प्रुफ अफ इन्कम अर ब्याङ्कले दिने स्टेटमेन्ट अर इम्प्लोयरले दिने उसको स्यालेरीको सर्टिफिकेट अर बिजनेसको हुन्छ नि अडिटेड फाइनेन्सियल्स देखाउने, वी आर नट एक्सपर्ट्स इन असेसिङ नेपालको अर इन्डियाको। एभ्री कन्ट्री हेज इज ओन वेज अफ वर्किङ होइन। सो द्याट इज द रिजन वाइ they trust the agents and they come and periodically advise the agents, their agent community, on what exactly they're looking for, and they also get feedback from the agency. So they trust they've basically trusted their agents to kind of assess that the student is genuine or not. It's not that they don't do it themselves. एजेन्ट्सले पठाउँदैमा ब्लाइन्डली उनीहरूले हेर्ने होइन। एजेन्ट्सले पठाउँछ, सबै डकुमेन्ट्सहरू ट्रान्सलेट गरेर पठाउनु पऱ्यो भने ट्रान्सलेट गरेर पठाइदिनुहुन्छ होइन हामीले। अनि त्यहाँ गएपछि उनीहरूले पनि आफ्नो असेसमेन्ट त गर्छ, बिकज देव अल्सो गट एक्सपिरियन्स स्टाफ टु लुक आफ्टर द्याट। सो इट्स जस्ट एडिङ वान लेयर अफ प्रोटेक्सन, भ्यालिडेसन या अथेन्टिसिटी चेक बुझे राइट। ओके, यो तर इज इट यो अब जस्तै हरेक युनिभर्सिटीले चाहिँ इन्डिभिजुअल आएर एजेन्टलाई गर्छ कि एउटा गभर्निङ बडी छ जस्तै फर इक्जाम्पल? होइन त्यस्तो होइन। सो एभ्री इन्डिभिजुअल university, they trust, they have some trusted agencies in Nepal that are working for them. IDP perhaps is the only agent that represents all the universities in Australia, including all the group of 8 universities. Because it makes sense, because you guys are part of, like, you listed in public. So that is one big advantage that we have in IDP. We are able to offer the widest variety of choices of universities and colleges in Australia or Canada or UK or USA. Not that I'm trying to make you answer for अरू कन्सल्टेन्सीको बिहाफमा, तर फेरि अघि मैले के एन्सर पाएन भन्दाखेरि अभियसली आइडिपीको लागि चाहिँ प्रब्लम नहोला, किन भन्दाखेरि इट्स अ पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी। तर नेपालको प्र्याक्टिसेसमा चाहिँ जस्तै लेट्स से सिडियू एउटा युनिभर्सिटी इक्जाम्पल लिने हो भने, डु दे रिच आउट टु इच इन्डिभिजुअल एजेन्ट इन नेपाल, दे टक to them and then they verify, okay, you guys are right partners for us to verify the documents भन्नु त्यसरी हुन्छ कि फेरि एउटा किन गभर्निङ बडी हुन्छ? No, so they have their own ways of choosing an agent. Okay. And so they've got their own policies. Maybe they look at it's one to one. Yeah. You need to an agent one to one upai. Yes.
they will obviously look at the history of the agent, the visa success rate of that agent, उसले कस्तो काम गर्छ भनेर उसले मेबी ब्याकग्राउन्ड चेकहरू गर्ला आफ्नो एक्जिस्टिङ एजेन्टबाट अथवा आफैले. आउट अफ क्युरियोसिटी यो अस्ट्रेलियन युनिभर्सिटी सबै युनिभर्सिटीहरू पनि पब्लिकली ट्रेडेड हुन्छन् कि हुँदैनन्? नो, देयर आर पब्लिक युनिभर्सिटिज एन्ड प्राइभेट युनिभर्सिटिज एज वेल. ओके. अब यो जुन एउटा एडिसनल लेयर भन्ने कुरा हो होइन, यो साउथ एसियामा मात्र हो कि यो ग्लोबल हो? जस्तै फर इक्जाम्पल अमेरिकाबाट पनि अस्ट्रेलिया अप्लाई गर्नको लागि म एजेन्ट नै थ्रु जानुपर्छ कि बिकज अफ आवर पास्ट बिहेभियर अफ सेन्डिङ फ्रडुलेन्ट डकुमेन्ट्स, या नेपाल इन्डिया जस्तो जुन साउथ यो बुझ्नु मेरो प्रश्न? या मैले बुझेँ. अनेस्टली स्पिकिङ Anup, I would not be able to answer that question because I don't know अस्ट्रेलियाको युएसलाई हेर्ने नजरिया कस्तो छ. So you could be right that maybe because यहाँबाट नन जेन्युन डकुमेन्ट्सहरू धेरै जाने रिस्क देखेकोले गर्दाखेरि एउटा एडिसनल लेयर राखेको पनि हुनसक्छ. हामी आइडिपी कतिवटा देशमा छ अहिले? वी आर प्रेजेन्ट इन अलमोस्ट 35 countries. ओके. Got more than 120 offices all over the world. Okay. यो कम्पिटिसन हुन्छ जस्तै आइडिपी नेपाल भर्सेस आइडिपी इन्डिया, आइडिपी बङ्गलादेश, आइडिपी इन्डोनेसिया, कसले राम्रो काम गराएको छ कसले? No, there's no competition. Yeah, I guess every country wants to show growth and in terms of whatever business and everything, you know. But I think we are a very close-knit community. One thing that I really like about IDP, also working with IDP, is the fact that they've made transnational communication so easy, and it is something that MNCs हरूले like गर्नुपर्ने गाह्रो इम्प्लिमेन्ट गर्ने गाह्रो कुरा हो यो. For example, for me to talk to someone in IDP Australia, it is so easy. They are so approachable. For me to talk to someone from India is very easy. For me to someone talk to from Bangladesh or Sri Lanka and maybe gain insights on the problems that they've already faced or outlook towards business, it's so easy, that two-way communication. And that is something that I really appreciate and त्यो हुनु पनि पर्छ. Obviously. And how often do you travel to Australia? I go there about at least once in a year. Okay. So we have this conference, by the way, IDP ले चाहिँ नि एउटा एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एजुकेसन एजेन्ट्स छ अस्ट्रेलियामै. उनीहरूसँग टाइअप गरेर we've been holding this AIEC, so Australian International Education Conference. We host it every year, so it happens in every city. Okay. So त्यहाँबाट चाहिँ नि so who all participate भन्ने कुरामा they're like players like universities participate. There, for example, agencies, including our competing agencies from Nepal or India, everywhere, they also participate in that. And that's another reason I say that we are much bigger than a consultancy only. We are creating yes, exactly, that's the word I was looking for. We want to empower the international education sector as a whole, not just our business. And that's why otherwise the easiest thing for us to do would be, okay, everyone invited, but not our competing agents. Syndicate create गर्नु सकिन्छ नि त. And that is not our philosophy. We want the education industry to grow. Let me ask you a tricky question. Okay. यो जुन openness छ हजुरहरुको हैन, do you get the same form of openness from other consultancy in Nepalको ecosystem? How easy? Openness to us or openness to their students? No. Openness as in like just for example अस्ट्रेलियामा जुन त्यो इयरली कन्फरेन्स हुन्छ त्यसमा अरूहरू पनि कम्पिटिसन जान पायो भने चाहिँ you will be meeting your competition there हैन. सो त्यो ओपननेस यही उतै जान नगइकिन नेपालमै पनि त्यो ओपननेस बेला बेलामा भेट्ने उ गर्ने इकोसिस्टमको बारेमा कुरा गर्ने कसरी इकोसिस्टमलाई सँगै अगाडि बढाउने त्यस्तो डेफिनेटली छ. Definitely so. While there are certain things that we will not talk because of commercial confidentiality. True. But there are very good players in this industry who are genuinely here to improve the service standard of this industry and create a good image about this industry. पनि त हुनुहुन्छ नि. अनि म चाहिँ उहाँसँग जाँदाखेरि we normally discuss some of the pain points that we are facing, whether it's about स्टुडेन्टहरूको increasing number of queries, or अहिले visa success rate को it was a burning issue, I told you, हैन. Or for example, which countries now the students-हरुको preference कहाँ shift भइरहेछ, industry trends-हरुको बारेमा. So we discuss all that and try to learn from each other also. My another question is, since you are a publicly traded company in Australia, are you guys under any form of extra pressure or biasness to send more students to Australia than US, Canada? No, it's not like that. See, नेपालको केसमा कुरा गर्ने हो भने
naturally the number of students who go to Australia is higher, but at the same time अहिले Canada is really picking up pace हैन. For example नेपालमा हैन बिफोर कोभिड र आफ्टर कोभिडको क्यानाडाको नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स नेपाली स्टुडेन्ट्स गोइङ टु क्यानाडा हेऱ्यो भने देयर इज अ यति स्टिप ग्राफ हैन, ग्राफ देखायो भने यस्तो नै देखिन्छ होला कि हैन. सो दे आर अल्सो फोकसिङ इन्क्रिजिङली अन डाइभर्सिफिकेसन बिकज उहाँहरूलाई क्यानाडालाई पहिला एकदमै मेबी इन्डियन डोमिनेटेड स्टुडेन्ट्सहरू धेरै इन्डियाबाट धेरै स्टुडेन्ट्स आएकोले गर्दा दे आर लुकिङ एट डाइभर्सिटी एन्ड नेपाल हेज बिन आइडेन्टिफाइड एज वान अफ द डाइभर्सिटी मार्केट्स फर देम. सो त्यस्तो मतलब देयर इज नो प्रेसर एट अल. कुनै पनि मतलब इट्स empowering students, so wherever they want to go, wherever their need suits well, you guys do the processing to process ma chai. Yeah, it's really the choice of the student and parents. अब एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन सोध्छु है त होइन. इमेजिन एन इमेज होइन, यु एन्ड आई वी आर इन एयरपोर्ट एन्ड वी सी दिस म्यासिभ क्राउड अफ पिपल होइन गोइङ अब्रड. अब यो पिक्चरलाई चाहिँ कतिपय कसरी पनि न्यारेटिभ बिल्ड गरिन्छ भन्दा ब्रेनको पर्सपेक्टिभबाट न्यारेटिभ गरिन्छ है. वी आर लुजिङ अ लट अफ आवर ब्रेन्स. सेकेन्ड चाहिँ कसरी न्यारेटिभ गरिन्छ भन्दाखेरि वी आर लुजिङ अ लट अफ मनी आउटसाइड होइन. अस्ति मैले कहाँ पढेर आएको थिएँ, अस्ट्रेलियाको नेपाली स्टुडेन्टको अस्ट्रेलियामा त बिजनेस के अरे टोटल एड्रेसेबल मार्केट नै $1 बिलियन भन्ने कुरा होइन. सो विथ दिस डेटा वेन आई आस्क यु इमेजिन अ पिक्चर अफ हुन्छ नि म्यासिभ नम्बर अफ पिपल इन टिआइए, वाट डु यु के आउँछ हजुरको दिमागमा मतलब हुन्छ नि. या सो फर्स्ट अफ अल वेन आई सी अ लट अफ अब हेर्दा हामी वेन वी आर ट्राभलिङ टु इन्डिया अर अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि वी सी क्युमा बस्दाखेरि वी सी यङ पिपल एन्ड अभियसली दे आर स्टुडेन्ट्स हु गोइङ अब्रड होइन. यसो हेर्दाखेरि उनीहरूको लुगा लगाइ गरेर वी नो द्याट अस्ट्रेलिया गएर हो कि मेबी अर्का जान लगाउनु अलिकति वी क्यान मेक एन एजुकेटेड गेस होइन. सो वेन आई सी द्याट होइन, the first thing that really excites me, Anup, is the kind of opportunities and the exposure that they're going to get. एउटा सानो countryबाट with in fact I would say 99% of our students who go to Australia or Canada or UK or USA, they would be 98 to 99% would be going out of the country for the first time. So I'm just amazed at the kind of opportunities and kind of exposure that person is going to get. But at the same time, it also worries me कि यो बिचरा भाइ बहिनीले कोप गर्नु सक्छ कि सक्दैन त्यहाँको च्यालेन्जहरू, उसले कतिको छिटो एडाप्ट गर्छ त्यो त्यहाँको लाइफस्टाइलसँग होइन. बट एट द सेम टाइम आई हेभ एक्सपिरियन्स माइ सेल्फ समथिङ लाइक द्याट. म इन्डिया पढ्दाखेरि पनि आई वाज कमिङ आउट अफ माई कम्फर्ट जोन फ्रम होम, अल्दो इट्स मच क्लोजर टु होम देन अस्ट्रेलिया इज अर क्यानाडा इज होइन. तर पनि इट वाज स्टिल गोइङ आउट अफ द होम एन्ड देयर वर सो मेनी इन्स्टेन्सेस वेयर आई फेल्ट होम सिक. देयर वर सो मेनी इन्स्टेन्सेस वेयर आई फेल्ट मसँग पैसै पुगेन मलाई स्टुडेन्ट लाइफमा होइन. There are certain things that wants and desires that I could not afford to visit certain places because I didn't have the money as a student there. So, but I kind of maneuvered through that and it made me a tougher person in life. भन्ने त्यो एक्सपोजर पाएर म यस्तो भयो नि त भनेर. So I kind of get excited on a humorous side. I wonder होइन यिनीहरूले चाहिँ कतिजनाले चाहिँ आइडिपीको सर्भिसेस युज गरेर. मलाई चाहिँ कहिले काहीँ किन वरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, अ लट अफ गुड पिपल हु आई युज टु वर्क विथ होइन क्विटिङ म छोड्छु अब आइएम गोइङ अब्रड अनि तिनीहरूको नेगेटिभ चाहिँ नेपालमा केही पनि छैन टाइपको हुन्छ. अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, प्लिज फिल फ्री टु डिफेन्ड या करेक्ट मी, कि नेपालीहरू चाहिँ विदेश गइराखेनन् कि नेपालीहरू चाहिँ देश छोडिरहेको छन् होइन. एज इन मेटाफोरिकली यु आर ट्राइङ टु रन अवे होइन. वेन यु ट्राई टु रन अवे हजुर कसरी डौरिनु, यसरी डौरिनु, पछाडि हेरेर डौरिने हो नि त. बिकज यु आर ट्राइङ टु रन अवे फ्रम समथिङ. पछाडि हेरेर डौरिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कहीँ गएर ड्याङ्ग ठोकिने हो नि त. बिकज यु आर नट लुकिङ फ्रन्ट होइन. बिकज इफ यु आर गोइङ समवेयर यु सुड बी लुकिङ फ्रन्ट एन्ड देन ट्राइङ टु होइन के अरे त्यो मोमेन्टमलाई ब्यालेन्स गर्दै अगाडि पुग्ने हो नि त. त्यो बेसिसमा चाहिँ नेपालीहरू विदेश गइराखेनन् कि नेपालीहरू देश छोडिरहेछन्, देशबाट भागिरहेको छन् भन्ने नेरेटिभ बिल्डिङ हुन्छ कि मेरोमा भनौँ. यसलाई चाहिँ वाट वुड यु हेभ टु से अन द्याट? No, I would kind of I would think that running away is a very it's got negative connotations to it. Every human being has the right to dream. 100%. Every human being has the right to try and make a good living or improve the current living standard भन्दा माथि जानु पाउने त अधिकारै हो नि त होइन. If
the country is not able to provide that kind of an environment over here, they are not wrong in choosing that, number one, right? But at the same time, looking at the positive side of it, we also need to see that ल अहिले स्टुडेन्ट्सहरू नेपालबाट बाहिर पढ्नु गइरहेछ, तर त्यहाँ पढेर एजुकेसन पाइरहेछ, त्यहाँ एक्सपोजर पाइरहेछ, केही न केही स्किल सेट्स त उनीहरूले राम्रो डेभलप भइरहेछ नि त. We should be as leaders or our political leaders, we should be smart enough as a country to create that kind of environment parallelly. अहिलेदेखि हामी त ढिलो भइसक्यौँ, in fact, right? We've already late, but not missed the bus. होइन, I mean, a lot of things are already happening in Nepal that is being able to attract, graduates from outside, Nepalese graduates from outside into Nepal back. भइ पनि रहेछ, but that pace could be faster. And we would like to see that change, in fact, in Nepal happening. So, to say running around, yes, although it has no negative connotations, that could be a reality because they don't see the opportunities of starting up a business here. There are so many bureaucratic hassles that are pain points in this country. For us as an FDI, we also face a lot of challenges. When I was working with the bank, I met a lot of foreign direct investors who were investing in some brilliant companies in Nepal. And हामी ब्याङ्करमा चाहिँ जब उहाँहरूले पैसा ल्याउनुहुन्छ नि बाहिरबाट, we have to provide them a foreign direct certificate to show them to उहाँहरूले सेन्ट्रल ब्याङ्कले देखाउने for the approval process को लागि. होइन, त्यो पढ्दाखेरि मलाई कस्तो चित्त बुझेन थियो कि बिचारा उहाँ आएर भन्थ्यो, ओहो तपाईँको कन्ट्रीमा काम गर्नु कस्तो गाह्रो, एउटा गभर्मेन्ट एजेन्सीले अर्को ठाउँमा जा भन्छ, त्यहाँबाट एउटा डकुमेन्ट ल्याए भन्छ, फेरि अर्को विन्डोमा पठाइदिन्छ, कस्तो साह्रो प्रोसेस हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो. त्यति बेला मलाई एकदम मन पुल्थ्यो. होइन, सो त्यो इन्भाइरोमेन्ट हामीले क्रिएट गर्न सक्नु पऱ्यो नि त फर द स्टुडेन्ट्स टु बी एबल टु कम ब्याक, मेबी एज अन्टरप्रेन्योर्स. We need to encourage big companies like Google, Amazon, and they're just metaphors. नेपालमा आएर इन्भेस्ट गरोस् न त. Look what India has done in the last 15 years. Crazy. होइन, if I remember, म फर्स्ट टाइम 11-12 मा म दिल्ली एयरपोर्ट जाँदाखेरि, देहरादून पढ्न जाँदाखेरि, इट वाज अलमोस्ट लाइक काठमाडौँको एयरपोर्ट. Okay. There's no significant difference in the look and feel. अहिले लेटली तपाईँ दिल्ली जानु भएको छ कि दिल्ली मुम्बई जानुभयो भने you'll be amazed at the infrastructure of you literally someone going from Nepal for the first time will think यो के हो, यो त इन्डिया होइन भनेर. त्यस्तो डेभलप भएको छ. होइन, एन्ड के इन्डियाबाट इन्डियाबाट स्टुडेन्ट्सहरू बाहिर पढ्नु गएको छैन नि त, हामीभन्दा बढी नम्बरमा गएको छ, बट फिर्ता पनि आएको छन्. नट जस्ट द्याट, यु लाइक कुनै पनि फर्चुन 500 कम्पनीजको टप सिइओजहरू, टप एक्जिक्युटिभ्सहरू हेर्नु न, अहिले गुगल, माइक्रोसफ्ट, होइन, हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरू पनि त पुग्नु सक्नु पऱ्यो नि. होइन, हो नि. तर आई थिङ्क त्यही त अघि मैले भनेको कुरामा मेबी त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ कोनोटेसन भयो. त्यसलाई चाहिँ मैले कसरी ब्यालेन्स गर्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ, होइन, मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ, यदि कोही यत्रो स्पेसिफिक छ कि मलाई चाहिँ युएसको यो युनिभर्सिटीमा गएर यो डिग्री लिन मन छ, किन भन्दाखेरि यो डिग्री लिइसकेपछि मलाई यो हुन्छु, द्याट्स अमेजिङ के. बिकज इफ यु वान बी अ साइन्टिस्ट एट नासा, अभियसली ट्युमा त तिमीले त अपर्च्युनिटी पाउनेवाला छैनौ. होइन, स्टार्लिङमा गएर काम गर्न छ, हलिउडमा गएर काम गर्न मन छ भने अभियसली त जानु पऱ्यो. आई लाइक द स्पेसिफिकनेस अफ पिपल हु आर गोइङ अब्रड के, बिकज द्याट मिन्स, अनि त्यहाँ चाहिँ आई थिङ्क यु अल्सो अग्री, किन भन्दाखेरि जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, रिसर्च गर्नुपर्छ, रिसोर्सफुल हुने भयो, रिसर्च भयो. अनि यो मोस्टली दिस इज आई थिङ्क हजुरले भने जस्तै यो पोस्ट ग्रेजुएटमा देखिन्छ कि त्यहाँ सो स्पेसिफिक कि मलाई किन जान मन छ, के गर्न मन छ, एन्ड आई एम नट जस्ट रनिङ अराउन्ड अवे बिकज अफ त्यो पियर प्रेसर कि होइन विदेश जानुपर्छ भन्नेवाला कुरा होइन. त्योमा चाहिँ आई थिङ्क आई वुड लाइक टु ब्यालेन्स माई त्यो नेगेटिभ कोनेटेसन अफ पिपल रनिङ अवे. अरूको एउटा दुइटा क्वेसन्सहरू थियो मसँग हजुरको लागि होइन, तर आई थिङ्क त्यो क्वेसन हेज बिन सो ब्युटिफुली एन्सर्ड हजुरको सुशान्तको पडकास्टमा. किन भन्दाखेरि यो पडकास्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले सुशान्तको पडकास्ट पनि हेरेको थिएँ, अनि आई वुड डेफिनेटली लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा सुशान्तको पडकास्ट, सो द्याट यदि यो एपिसोड हेर्नुहुन्छ भने प्यारलली एकचोटि सुशान्तको पनि पडकास्ट हेर्नु. अनि आई थिङ्क लट अफ कन्भर्सेसन हो. सो मेरो अलिकति च्यालेन्ज चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि आई जस्ट डोन्ट वान्ट टु आस्क द सेम क्वेसन सो द्याट वी आर किप ट्रु मुभिङ फरवर्ड. यो अघि हजुरले जिटीको कुरा गर्नुभयो नि होइन, त्यसमा चाहिँ टी स्ट्यान्ड फर टेम्पररी. सो एभ्री युनिभर्सिटी या एभ्री गभर्मेन्ट वुड वान्ट पिपल टु रिटर्न ब्याक टु देयर होम होइन. तर कतै कतै आई डोन्ट नो, अब यो चाहिँ मेरो त्यो सेकेन्डरी इन्फर्मेसन होला होइन, कतै कतै कस्तो पनि सुनिन्थ्यो भन्दाखेरि एज देशले आफ्नो देशमा मान्छे लिएर आउनको लागि
प्लस डिफ्रेन्ट रिजन्सहरू जुन चाहिँ अनक्राउडेड रिजन्सहरूलाई चाहिँ फिलअप गर्नको लागि चाहिँ एजुकेसन बिकम्स अ गुड स्ट्राटेजिक अप्रोच टु इन्भाइट पिपल, गेट देम अकस्टम विथ द एजुकेसन, द सेटिङ्स, एन्ड देन गिभ देम एन अफर टु स्टे ब्याक भन्ने पनि हुन्थ्यो. तर जिटीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि त हजुरले के भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ युनिभर्सिटी एन्ड गभर्मेन्ट स्पेसिफिकली लुक इफ द स्टे इज टेम्पररी अर नट भन्थ्यो. सो help me to clarify this. Yeah. See, I think the Australian government, even the Canadian government, they're very clear on their strategy. They have complete clarity on what they want, you know, from the international students. Now, I think they're playing very smart about it. Okay? For example, obviously there's a skill shortage in those countries because of the country is huge, economy is huge, but the number of people living in that country is less. So international students are a very integral part of their economy. But उनीहरूले clearly बुझाएको छ and they've built strategy around it at the government level. होइन, हामीले पनि गर्नु सक्नुपर्ने हो त्यो कुरा इनफ्याक्ट. होइन, so they view international education as a very important contributor to the economy. Nepalese students-हरु they are the third highest population in Australia. We contribute to the third highest number of international students going and studying in Australia. होइन, but at the same time, the Australian government is very clear as to there are certain jobs that mostly international students are engaged in. And those are very important jobs also for the economy to survive. For example, COVID ko belama, when the Australian borders were shut, they suddenly realized that there was a huge skill shortage in that, but in those particular areas, whether it's aged care ma hos, whether it's departmental store ma hos, whether it's restaurant ma hos. So international students like pani aba, there's no, they're not beating around the bush and saying that, you know, your education ko लागि मात्रै हो, education को लागि मात्रै हो. They have made their policy very clear that कति घण्टा fortnight मा अथवा एक महिनामा काम गर्न पाउँछ भनेर. होइन, so they, I think I would say they're being very strategic about their they have to होइन. And plus Australia clearly says that international education is their fourth largest export industry. And obviously they'll give importance to that international education ko business or international education ko industry. होइन, it is a business, but at the same time they ensure that the quality of the education is maintained. The rights of the students are protected. Tuition Protection Act भनेर छ उनीहरूको त्यहाँ. होइन, so any student who feels that he or she was treated unfairly can appeal as per that court, as per that act. So tuition protector scheme भनेर छ. होइन, so they've got amazing strategies around international education को स्टुडेन्ट्सहरूलाई राइट्स प्रोटेक्ट गर्नुको लागि. So I would say it's not a bad thing. Obviously, it's just कि हाम्रो एन्डमा कति स्ट्राटेजिक हुने कि Exactly. गभर्मेन्टले जस्तै फर इक्जाम्पल 10,000 पोलिसी निकाल्न सकिन्थ्यो होला टु सेन्ड पिपल एन्ड देन ब्रिङ देम ब्याक. Right. होइन, Unfortunately we didn't outsmart them भनौँ न. but I'm positive like with Absolutely. this Things recent are changing. election होइन, I think I'm really positive कि the kind of a conversation I see on parliament, never thought कि नेपालमा पनि यस्तो कुराहरू हुन थाल्छ, टेक्नोलोजीको बारेमा कुरा हुन्छ पार्लियामेन्टमा, हुन्छ नि होइन. So it is, yeah, the youth plays a very important, we know that youth plays a very important role in the development of a nation. होइन, I see hope. Do you see hope? Absolutely, I see hope. म जस्तो when I meet you and I hear your perspective and your friends circle what they are doing, I get amazed. हामीलाई त त्यस्तो एक्सपोजर कहिले थिएन, त्यस्तो प्लेटफर्मै थिएन त कहिले पनि when we were your age. ओके, जस्तै अब मलाई धेरै आजकल त आउँदैन होइन, बिकज आई थिङ्क पिपल अलरेडी सिन कि अब यो यहीँ बस्छ टाइपको. त मलाई धेरै ब्याचलर पछि आउने नेगेटिभ चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि तँ जस्तो मान्छे किन नेपालमा बसिरहेको छ, आई डोन्ट नो म जस्तो मान्छे के हो होइन, तँ त बाहिर आयो भने त बवाल गर्थिस्, नेपालमा यस्तो गर्छस्, बाहिर आएको भए त झन् बवाल गर्थिस् भन्ने हुन्थ्यो. एन्ड देन आई while trying to pursue this entrepreneurial journey, I met so many amazing people. म भन्दा बवाल खतरा मान्छेहरू जो चाहिँ I know for certain कि they're going to be a millionaire in days to come, होइन, with the kind of ideas they are working upon. And then I realized कि oh my god, यो homogeneous नै छैन. People, this kind of people do not know this. So त्यो कारणले गर्दा पनि I think डुवर्सको इन्सेप्सन भएको कारण was also that कि मेरो जुन नेटवर्कमा थिए मान्छेहरू, I told them कि केटा यार मसँग अब रिसोर्सेस छ, I come from a production background होइन, so creating a video, creating a podcast is not really a big deal for me. Would you be okay if I invite you and then we have some good conversation? हुन्छ गर्नु त भने 6-7 एपिसोड सुरु गरेको. यस्तो राम्रो रेस्पोन्स आयो कि फास्ट फर 2023 it's 200 episode now, it has become some form of business होइन, and I get to meet people like you. Yeah, it's amazing. I'm very positive, honestly speaking. When I look at the kind of things that the young generation is doing, because
इन्टरनेसनल एजुकेसनले पनि त्यसमा केही न केही कन्ट्रिब्युसन त गरेको छ नि त 100%. वी सी इन्क्रिजिङ नम्बर अफ माई जेनेरेसन पिपल रिटर्निङ टु नेपाल एन्ड वर्किङ इन MNCs or starting their own business or working for IT. अहिले त globalization is happening at such a fast pace. You can even stay in Nepal and still work for your company abroad. 100%. And then you see people like Sonim Wagli in the parliament with so much of massive network and exposure. Such an inspiration. I know, and definitely we have to change the image यो अब्रोड एजुकेसन जसरी हेर्छ नि. आई थिङ्क हामीले त जुन जस्तै रेमिटेन्सको कुराहरू होइन, जस्तै मलाई दाइहरूले भनेअनुसार चाहिँ कतिपय US अस्ट्रेलियाबाट आउने ह्युज चङ्क अफ मनी इज बिङ इन्भेस्टेड अन एसेट्सहरू होइन. अनि अफकोर्स it is helping them raise their standard of living and their livelihood back home. एकदमै. अनि टु गिभ यु माई ओन पर्सनल इक्जाम्पल्स होइन, जस्तै वी रन अ वेडिङ एजेन्सी वेडिङ ड्रिम्स नेपाल भन्ने होइन. अनि 70 to 80% अफ आवर क्लाइन्ट्स आर अस्ट्रेलिया रिटर्न एन्ड US रिटर्न. दे कम ब्याक टु गेट म्यारिड होइन. अनि एराउन्ड लाइक 30-35 जनाको फोटोग्राफर्स भिडियोग्राफर्स वर्क विथ अस एन्ड दे इज अ होल चङ्क अफ इन्डस्ट्री बिङ बिल्ट. अनि अहिले त्यो ट्रेन्डले गर्दाखेरि बिकज मेरो अजम्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर अब्रडमा चाहिँ अब यो फोटोसुटको कल्चर इज अलरेडी वेल इस्टाब्लिस, सो दे ब्रिङ द कल्चर ब्याक होम एन्ड देन देयर इज अ होल न्यू इन्डस्ट्री एन्ड इकोनोमी इज बिङ बिल्ट अराउन्ड के. Many years back, यो त ट्रेन्ड सुरु भएको धेरै भएको छैन नि है. वेयर यु सी दिस ब्युटिफुल वेडिङको फोटोजहरू, इट्स लाइक अ थिम होइन. हाम्रो पालोमा कहाँ थियो त्यस्तो. इट इज नर्मल एउटा फोटोग्राफर हायर गर्थ्यो, त्यो रातो ब्युरी लगाएको दुलाले यस्तो ढाका टोपी दौरा लगाएको फोटो खास मात्रै खिचिन्थ्यो नि त. हामीसँग एनिभर्सरी सुट प्याकेज पनि छ सेल साइडमा. सो जोक्स अपार्ट अर्को एउटा इन्डस्ट्री चाहिँ मैले एउटा भाइसँग कुरा गर्दाखेरि के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हि टोल्ड मी अनु दाइ हेभ यु बिन अब्जर्भिङ हाउ मोमो हेज बिन गेटिङ दिस ग्लोबल रिकग्निसन. अनि त्यो हुन्थ्यो त यति एउटा इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स नभएको भए, चङ्क अफ कम्युनिटी चाहिँ अब्रड नभएको भए. अनि उसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले बाहिरको फरेनरहरूले दे एक्ज्याक्टली अन्डरस्ट्यान्ड द डिफ्रेन्स बिट्विन डम्पलिङ एन्ड मोमो होइन. मोमो एज आवर नेसनल फुड होइन. अनि त्यो पनि त हो नि त भन्दाखेरि त है होइन. त्यो पर्सपेक्टिभबाट त हामीले सोच्दैनौँ नि त होइन. हाउ जस्तै कल्चर गइरहेको छ. अब म यो इन्टरटेनमेन्ट साइडमा पनि छु होइन. एन्ड देन यु सी लट अफ आवर आर्टिस्ट ट्राभलिङ थ्रु आउट द वर्ल्ड पर्फर्मिङ होइन, डुइङ गिग्स. त्यो एस्पेक्टहरू त हामीले हेरेकै छैनौँ कि. if there was not enough audience there, would they be invited there? Definitely not. त्यो इकोनोमी त हुँदै हुन्थेन नि त होइन. अनि आई थिङ्क पिपल लाइक अस विथ एक्सेस टु सम फर्म अफ अडियन्सेस होइन. अनि आई एम पोजिटिभ टु पेन्ट अ गुड पिक्चर ह्याभिङ माई ओन के भन्छ रेफरेन्स चेक होइन. त्यो भाग्नेवाला कुरा या नजानेवाला कुरा या स्पेसिफिकनेसवाला कुरामा चाहिँ मुभिङ फरवर्ड. अर्को एउटा हामी पडकास्टको अलमोस्ट एनएनतिर आइरहेको छौँ होइन. मैले मेरो अब आई नो आई माइट गेट के भन्छ ब्याड नेम या के भन्छ मलाई, मैले गाली खान सक्छु होइन. तर आई हेभ टु आस्क दिस क्वेसन. मैले 10 जना साथीहरूमध्ये सोध्यो भने चाहिँ 9 जना साथीहरूको इन्टेन्सन इज टु गेट अ PR अस्ट्रेलिया, US, क्यानाडा जहाँ भयो भने होइन. अनि त्यो चाहिँ अभियसली तिनीहरूको खुट्टाबाट सोच्दाखेरि चाहिँ विथ द PR अन ह्यान्ड अ लट अफ फर्दर अपर्च्युनिटिज गेट ओपन अप होइन. तर फेरि अर्को पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि अघि हाम्रो कुरा हुन्छ नि द थिन लाइन बिट्विन नेसनलिस्ट एन्ड पेट्रियोटिक होइन. अर्को पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दे आर नेभर गोइङ टु रिटर्न ब्याक भन्नेवाला कुरा होइन. अनि यो कुरा चाहिँ म सुरुमा चाहिँ कहाँ जोड्छु भन्दाखेरि अघि जुन हजुरले भन्नुभएको थियो नि, वान अफ द रिजन यु केम ब्याक वाज बिकज हजुरलाई चाहिँ परिवारको आफ्नो प्यारेन्ट्सको वाला कुरा अरे. अनि मैले त्यो चाहिँ कहाँ रिलेट गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ माई म्याटर्नल अङ्कल हि लस्ट हिज लाइफ बिकज अफ अ क्यान्सर होइन. हि डाइड एट 6 o'clock एन्ड मेरो दाई आयो 5 बजे होइन. अनि आई हेभ सिन द्याट कि. अनि द्याट हेज मेड अ इमेज अन माई हेड कि म चाहिँ आई विल सेट अ राइट इक्जाम्पल एटलिस्ट हुन्छ नि, बिकज वी अल विल बी लुजिङ आवर पिपल होइन. अनि त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अलिकति त्यो PR भनिसकेपछि अभियसली मेरो साइडबाट चाहिँ ल है भने चाहिँ त्यो मेरो नआउने नै भयो होइन. वापस भन्नेवाला ऊ हुन्छ कि. हजुरले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? See, again, it comes back to the basic human right of being able to migrate to any country that you want, as long as you're lawfully doing it. You know, it is the duty of our leaders and us as a business community also, and us as citizens also, to create that environment where we are able to strategically bring that trained resources back. We cannot, there's a problem. Yes, there's a problem. People are, what is the jot of the problem? Because they perceive that there is less opportunities in their home country, and hence they want to go there. Lack of sense of security or certainty. So त्यो यदि जानु त कसलाई मन लाग्छ होइन. फ्यामिलीसँग टाढा बसेर आफ्टर 10 years your parents become old, त्यो कसलाई हेर्नु मन लाग्छ होइन. यु कम हियर मेबी वन्स इन अ इयर एट बेस्ट
होइन त्यो हु इज डुइङ इट बाई चोइस होइन सो दे गो देयर बिकज अफ दे सी मोर भ्याल्यु अर दे सी द्याट दे क्यान मेक अ बेटर लाइफ फर देमसेल्स ओभर देयर एन्ड इट्स जस्ट नेप्लिज मात्रै होइन नि त अरू कन्ट्रीबाट पनि त्यस्तो माइग्रेसनको इस्युजहरू छ त्यहाँ होइन बट आई थिङ्क वी हेभ टु अगेन कमिङ ब्याक टु आवर अर्लियर पोइन्ट वी हेभ टु बी स्ट्रेटेजिक इनफ अबाउट इट टु बी एबल टु सो भ्याल्यु टु देम इन कमिङ ब्याक बट एन्ड बिस्तारै बिस्तारै भइ पनि रहेछ अ लट अफ माई फ्रेन्ड्स हु ह्याड अलमोस्ट सेटल इन द युएस हेभ लेफ्ट एभ्रिथिङ एन्ड कम ब्याक some of my cousins have come back and one has even started a dairy farm nice होइन and he's doing really well होइन सो उसले अपर्च्युनिटी देखेर आयो होला उसको उताको सर्कमस्टान्सेस के भएर आयो होला होइन सो जति जति नाउ त्यो त फ्यु ह्यान्डफुल अफ सक्सेस स्टोरिज हामीले देखिरहेछ होइन अब बिस्तारै बिस्तारै त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट देख्नु पऱ्यो नि त त्यसको लागि त हाम्रो नीति नियमहरू राम्रो बनाउनु पऱ्यो कन्ट्रीको टु बी एबल टु अट्र्याक्ट देम ब्याक द्याट्स माई भ्युज एकदमै होइन मेक सो मच सेन्स इज द एनिथिङ द्याट यु वान कुड टेल इट टु द अडियन्स डिरेक्टली हुन त अलमोस्ट हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ होइन बट देन केही क्वेसनहरू छुटेको कन्ट्याक्समा चाहिँ इफ यु वान टक डिरेक्टली टु द अडियन्स केही छ सो आई गेस इफ यु सेन्डिङ योर सन अर डटर अर यु नो योर नेफ्यू अर निसको लागि सोचिरहनु भएको छ भने आई रियली इन्करेज नट जस्ट द स्टुडेन्ट्स but also the parents and guardians to do the research because that is very, very important. And it's a life-changing decision for the child. It's a life-changing decision for the family members. And it has long-term implications. True. So you have to know the ins and outs. When you choose an agent, don't hesitate to ask the silliest questions. Because तपाईँ त 100% तपाईँको पैसा इन्भेस्ट भइरहेछ चाइल्डको एजुकेसनको लागि एन्ड डोन्ट सी इट एज एन एक्सपेन्स सी इट एज एन इन्भेस्टमेन्ट होइन अनि रिसर्च गर्नु एकदम जरुरी छ र अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी वी अलवेज टेल आवर पेरेन्ट्स द्याट स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यहाँ गएर पार्ट टाइम वर्कले गर्दाखेरि मेरो पुरै ट्युसन फीहरू म तिर्छु मैले एक पैसा पनि पैसा पठाउनु पर्दैन घरबाट भनेर नसोच्नुहोस् यु इफ यु हेभ द्याट काइन्ड अफ मेन्टालिटी इट इज आई वुड से इट्स अ रङ स्टार्ट टु द लङ रन होइन सो while yes, the governments in those countries allow students to work, international students to work part-time, it is not supposed to cover the entire thing. हो तर उहाँहरूले जुन त्यहाँ गएर सिक्नुहुन्छ उहाँले जुन त्यो डिग्री पाउनुहुन्छ त्यसपछिको काम गर्ने इज द टाइम वेन यु एक्चुली गेट अ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट नट बिचारा स्टुडेन्ट भएकै लाइफमा अहिले प्रेसराइज पनि गर्नु हुँदैन स्टुडेन्ट्सहरूलाई फाइनेन्सियली कि मैले यति लोन लिएको छु यति लोन होइन लोन लिएको यति खर्च भएको छ आई वान्ट द्याट रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट विदिन 1 year भनेर नसोच्नु डोन्ट पुट द्याट फाइनेन्सियल बर्डन अन द चाइल्ड लेट द चाइल्ड इमर्स इन द कल्चर लेट द चाइल्ड अर्न अ सर्टन लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ उसको जीविका चलाउनलाई होइन उसको ग्रेजुएट आउटकम्स त पछि आउने हो नि त द्याट्स द टाइम वेन यु एक्चुली लुक फर रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द्याट्स माई हम्बल अपिल टु अल द पेरेन्ट्स वाचिङ दिस डु अ लट अफ रिसर्च बिफोर सेन्डिङ यर चाइल्ड एकदमै आई थिङ्क मैले पनि ठ्याक्क त्यही नै मेरो लास्ट पनि रिसर्च नै थियो होइन एकदमै रिसर्च र रिसोर्सफुल हुनु नै आई थिङ्क इट्स द वे टु मोर के भन्ने मोर अवेर कन्सियस फ्युचर होइन अनि अर्को चाहिँ मलाई यसमै एड गर्दाखेरि चाहिँ बी मोर स्पेसिफिक भन्छु म होइन जस्तै फर इक्जाम्पल यदि कसैले एजुकेसनको डिसिजन लिइरहेको छ भने चाहिँ गन आर द डेज वेयर यु बी लाइक हुन्छ नि के को अपर्च्युनिटी छ अपर्च्युनिटी त बनाउने कुरा हो होइन अनि एआईको जमानामा चाहिँ कुनै पनि इन्डस्ट्री रहेन कि अटोमेट नहुन सक्ने आई थिङ्क द अप्रोच सुड बी म कुनमा चाहिँ खतरा भएर कुनमा चाहिँ राइट टुल्स युज गरेर कहाँ चाहिँ आफ्नो प्यासन र हबीलाई इन्टिग्रेट गरेर बवाल काम गर्न सक्छु भन्ने माइन्डसेट हुनु पऱ्यो अनि त्यसको लागि चाहिँ स्पेसिफिकनेस चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन अनि आई रियली एप्रिसिएट एन्ड आई विस इन्स्टिट्युसन लाइक योर्स वुड पुट मोर इफोर्ट अन बिल्डिङ त्यो काउन्सिलरको क्यापेसिटी होइन किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै अहिले सब होल कन्भर्सेसन गरिसकेपछि मलाई कस्तो फिल भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मोस्ट क्रिटिकल टच पोइन्ट फिल भयो कि हो नि एब्सोल्युटली अनि एज अ काउन्सिलर आई थिङ्क दे आर मोर देन जस्ट के भन्छ त्यो युनिभर्सिटीको प्रोडक्टको बारेमा भन्ने भन्दा पनि मोर अफ एउटा मोटिभेटर मोर अफ अ हुन्छ नि हेल्पिङ पिपल अन्डरस्ट्यान्ड कि टु अ डिग्री कि सेल्फ रिफ्लेक्ट हेल्प अ स्टुडेन्ट टु सेल्फ रिफ्लेक्ट कि वाट ही रियली वान्ट्स टु डु इन हिज लाइफ थ्रु एजुकेसन होइन अनि त्यो चाहिँ एकदमै उसलाई सो डेफिनेटली मेक्स योर तपाईँले जसँग काउन्सिलिङ लिइराख्नु भएको छ दे आर
हुन्छ नि क्रस चेक देम होइन किन भन्दा द्याट्स अल्सो पार्ट अफ रिसर्च नि त होइन course. अनि त्यही नै हो आई ह्याड एन अमेजिङ टाइम I too. The pleasure is all mine to be here and have this really nice conversation with you, Anup. Thanks for having me over. एकदम इट्स अ प्लेजर अनि वी होप दिस कन्टेन्ट वुड लास्ट वे लङ्गर एन्ड वुड किप अन प्रोभाइडिङ भ्याल्युज फर पिपल who are looking to look their career and opportunities outside. Excellent. Right? Awesome. So, Iti Bandai, we'll be back again with another amazing Doers, with another amazing story. Till then, you guys take care and do share this content to more people because यस्तो कन्टेन्टहरू चाहिँ आई थिङ्क अझै मासमा जानुपर्छ किन भन्दाखेरि नेपालको जुन पनि प्रब्लमलाई वाइ 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 गऱ्यो भने मैले देख्ने सोल्युसन मैले देख्ने प्रब्लम चाहिँ त्यो ल्याक अफ अवेरनेस नै हो होइन अनि आई थिङ्क इच अफ वान क्यान प्ले अ पार्ट टु के भन्छ लिमिट त्यो ल्याक अफ अवेरनेसको कुरा अनि दिस कन्टेन्ट नट जस्ट बिकज वी अन द प्लेटफर्म मैले भन्न खोजेँ होइन कि बट देन दिस कन्टेन्ट विल जेन्युनली हेल्प मोर पिपल टु टेक अवे डिसिजन अनि अवे डिसिजन इज अ वे फरवर्ड जस्तो लाग्छ त्यति भन्दै विल बी ब्याक अगेन विथ एनदर अमेजिङ एपिसोड टिल देन यु गाइज टेक केयर बाई बाई